A very good morning, everybody. So in the last class, so we have created some custom tabs and objects, right? So I asked you guys to complete doing those things like warehouse, coupon codes, right? And I also asked you to create some tabs for banking app like bank accounts, deposit accounts, loan accounts. Similarly to student dictionary, student object will come, and also for your recruitment tab, you should get the candidates, right? I hope everybody did that. Cool. Okay. So today we are going to discuss about the custom fields, because an object is not complete without custom fields required by that, right? Let us say service request form is there. So we want to store some data inside it. We are just storing the number right now, srf-001 002 003. Apart from that, we also need to allow the people to store some data inside a column. So for that, as a developer, what should I do? I should create that column, and what that column is called as in Salesforce, custom field. Custom field, right? So fields. So Salesforce provides you with two types of fields. Those are standard fields and custom fields, right? Standard fields means the fields given by the Salesforce people, and custom fields means the fields that we create, right? But that is wrong here. Okay, so a small difference, See, fields created whenever an object is created, because technically speaking, every object we created, name is what we have created, right? But that is a standard field, no? The fields that are created whenever you create an object by default, those 10 fields are there: created by, last modified by, system mod, stamp, is deleted. All those fields come under standard fields. Okay. And also in future, we would like to categorize the records of an object. Okay, object lo ఉన్న records ni categorize చేయాలనుకుంటున్నారు. అప్పుడు record type అనేది enable చేస్తారు. Then one more field will be created. So that is also called as standard field. Okay, by default గా create అయ్యే వాటన్నిటిని standard fields అంటారు. Whereas the fields that we created will be called as custom fields. So here you see the standard fields can never be deleted. స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్ అనేవి ఎప్పుడు డిలీట్ చేయలేరు. ఆల్సో దే ఆర్ నాట్ 100% కస్టమైజబుల్. సడన్ గా వెళ్ళి నేమ్ ఫీల్డ్ లో నాకు 100 క్యారెక్టర్లు కావాలంటే కుదరదు. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ టు 50 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, అలాగే ఫోన్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, టెక్స్ట్ కాకుండా నెంబర్కి మార్చాలి, కుదరదు. ఓకే, స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ నాట్ 100% కస్టమైజబుల్. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం కస్టమ్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళిపోతాం. So fields created after the object is created by us are called as custom fields, and they have __c suffix. In future, wherever you see __c means that is a custom field. So any field without that is a standard field. Simple recognition. So these can be deleted also. So then the question comes, sir, we created an object. In that some fields are already available. So we also created some fields. Now I deleted this field, what will happen? So the data inside that column also gets deleted automatically. So deleted fields అని ఒక సెక్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది. మీరు డిలీట్ చేస్తే అది కావాలంటే రికవర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు దాంట్లోంచి కూడా తీసేశారనుకోండి, పర్మనెంట్ గా ఆ రికార్డులో ఉన్న కాలంలో ఉన్న డేటా పోతుంది. ఓకేనా? And these are the types of the fields. Even in Excel also, when you type a data, the format will become date, right? Currency means currency symbol will come. Percentage means automatically percentage will be calculated. Similar to that, in Salesforce also, we are having a lot of data types for creating a field. ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫీల్డ్ లో ఎండ్ యూజర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేయగలడు అనేది చెప్తారు. మీరు అది దేని ద్వారా చెప్తారు? డేటా టైప్ ద్వారా చెప్తారు. సో మనకి టోటల్ 3 కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆటోమేటికల్లీ జనరేటెడ్ ఫీల్డ్స్. వీటిలో డేటా అనేది మనం ఎంటర్ చేయం, అంటే ఎండ్ యూజర్ ఎంటర్ చేయడు వీటిలో. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ గెట్స్ జనరేటెడ్. ఆటో నెంబర్ టైప్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, మీరు ఇచ్చిన ఫార్మాట్ తో ప్రతి రికార్డుకి ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ జనరేట్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఫార్ములా తీసుకున్నారనుకోండి, ఎక్సెల్లో ఫార్ములాస్ ఉంటాయి కదా. సో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, కంబైన్ చేస్తారు. అలాగే శాలరీ అట్లాంటివి ఏమన్నా అనుకోండి, పర్సంటేజెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, ఫార్ములా రాస్తారు. మీ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా మారిపోతుందిగా, ఇక్కడ కూడా అలాగే జరుగుతుంది.
ఓకే, దెన్ కమ్స్ ద రోల్ అప్ సమ్మరీ. మీకు గుర్తుందా క్యాంపెయిన్ లో టోటల్ లీడ్స్, టోటల్ రెస్పాన్సెస్, టోటల్ ఆపర్చునిటీస్, టోటల్ రెవెన్యూ ఉంటాయి కదా. సో అవేంటి ఆటోమేటిక్ గా వస్తున్నాయా, మీరు మారుస్తున్నారా? ఆటోమేటిక్, అవి కూడా ఆటోమేటికల్లీ జనరేట్. ఓకే, ఈ 3 ఫీల్డ్స్ అనేది ఆటో జనరేటెడ్ ఫీల్డ్స్ అనమాట. ఓకే, దెన్ కమ్స్ ద రిలేషన్షిప్స్. ఒక అకౌంట్ కి మల్టిపుల్ కాంటాక్ట్స్ లింక్ చేయొచ్చుగా. అకౌంట్ రికార్డ్ ఓపెన్ చేయప్పుడు రిలేటెడ్ లిస్ట్ లో కనిపిస్తాయి లేదా? అంటే ఒక కాంటాక్ట్ రికార్డ్ ని మీరు అకౌంట్ రికార్డ్ కి కనెక్ట్ చేయగలుగుతున్నారు, ఒక ఆపర్చునిటీ రికార్డ్ ని అకౌంట్ రికార్డ్ కి కనెక్ట్ చేయగలుగుతున్నారు. ఆ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే దిస్ రిలేషన్షిప్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, రిలేషన్షిప్ ఫీల్డ్స్ ఎందుకని? కనెక్టివిటీ కోసము. ఈ రెండు తర్వాత చూద్దాం. ఓకేనా. దెన్ కమ్స్ ద ఎండ్ యూజర్ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్స్. ఎండ్ యూజర్ బేస్డ్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఎండ్ యూజర్ మాన్యువల్ గా డేటా ఎంటర్ చేయగలిగిన ఫీల్డ్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, ఏమున్నాయి? చెక్ బాక్స్. చెక్ బాక్స్ అంటే ఏంటి? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, బూలియన్ అంటారు ప్రోగ్రామింగ్ టెర్మినాలజీలో దాన్ని. బూలియన్ టైప్ అంటారు. దాంట్లో ఎయిదర్ ట్రూ ఉంటుంది ఆర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది. ఎనేబుల్ చేస్తే ట్రూ అవుతుంది, డిజేబుల్ చేస్తే ఫాల్స్ అవుతుంది. దెన్ కరెన్సీ. కరెన్సీ అనేది కూడా నెంబరే. కరెన్సీ అనేది కూడా నెంబరే, కాకపోతే మీరు మీ సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్గ్ లో కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ లో కరెన్సీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కదా, ఐఎన్ఆర్. సో ఆ ఐఎన్ఆర్ సింబల్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది, లేకపోతే డాలర్ సింబల్ వస్తుంది. దెన్ కమ్స్ ద డేట్ ఫీల్డ్. డేట్ లో ఏముంటాయి? డే, మంత్ అండ్ ఇయర్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి వస్తుంది. అంటే క్యాలెండర్ వస్తుంది. మీరు క్లిక్ చేయగానే కొన్ని చోట్ల క్యాలెండర్ వస్తుంది. దాని మీద క్లిక్ చేయగానే కాంటాక్ట్ లో బర్త్ రేట్ ఉంటుంది, గుర్తుందా? సో చేయగానే డేట్, మంత్, ఇయర్ వస్తుందా? సేమ్ థింగ్. సో డేట్ విత్ టైమ్. డేట్ విత్ టైమ్. మీరు క్రియేటెడ్ డేట్ అని ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది. దాంట్లో మీకు డేట్ తో పాటు టైం కూడా పక్కన ఉంటుందా, కాంబినేషన్. డేట్ అండ్ టైం కాంబినేషన్. ఇందులో డే, మంత్, ఇయర్, అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా. అండ్ ఓన్లీ టైం కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, టైంలో ఏముంటాయి? అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ ఈమెయిల్. ఈమెయిల్. సో ఈమెయిల్ అంటే ఏంటి? టెక్స్ట్ ఫీల్డ్. ఈమెయిల్ అనేది టెక్స్ట్, దాంట్లో టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేస్తారు. కానీ ఈమెయిల్ అనేది స్పెసిఫిక్ గా ఎందుకు తీసుకున్నారో తెలుసా? ఇన్ ఫ్యూచర్, ఒక ఫ్యూచర్ లో ఆటోమేషన్ రాస్తారు మీరు. ఓకే, ఈ రికార్డులో ఈ పలానా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాండిడేట్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుందాం. క్యాండిడేట్ యొక్క స్టేటస్ అనేది పార్టిసిపేటెడ్ నుంచి టెక్నికల్ రౌండ్ క్లియర్డ్కి వెళ్ళింది అనుకోండి, అదే క్యాండిడేట్ కి మెయిల్ వెళ్ళాలి. బాబు, మీరు సక్సెస్ఫుల్ గా టెక్నికల్ రౌండ్ క్లియర్ చేశారు, ఇప్పుడు మీరు టెక్నికల్ రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్నారు, సో హెచ్ఆర్ రౌండ్ కి నెక్స్ట్ మీకు కాల్ వస్తుందని మెయిల్ వెళ్ళాలి. ఆ మెయిల్ ఎక్కడికి పంపిస్తున్నాం? సో ఆ క్యాండిడేట్ కే పంపించాలి. అలాంటప్పుడు ఆ టెక్స్ట్ అనేది ఎందులో ఏ టైప్ అయి ఉండాలి? ఈమెయిల్ టైప్ అయి ఉండాలి. అంటే టూ అడ్రస్ కి వాడుకోగలుగుతాం అనమాట. అలాగే ఇందులో xyz@xyz.xyz ఫార్మాట్ లో లేకపోతే అది ఎర్రర్ ఇచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే, ఆటోమేటిక్ వాలిడేషన్ విల్ బి అవైలబుల్. డైరెక్ట్ గా సుజిత్ అంటే కుదరదు అక్కడ. ఓకే, john.doe@gmail.com అట్లా ఇస్తేనే తీసుకుంటాం. గాట్ ఇట్. అలా అని వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ లేదా చెక్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉండదు, ఓన్లీ ఫార్మాట్ చెక్ చేస్తుంది అంతే. చాలా మందికి ఆ డౌట్ ఉంది, సార్ మనం ఇస్తే ఆ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఇవ్వండి అని వస్తుంది కదా, ఒక్కోసారి కరెక్ట్ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చినా కానీ మన ఈమెయిల్ పని చేయకపోతే అంటారు. అట్లా కాదు, ఇది ఓన్లీ ఫార్మాట్ చెక్ చేసుకుంటారు. ఓకే, దెన్ కమ్స్ ద నెంబర్. సో క్వాంటిటీ అలాంటివి ఏదైనా స్టోర్ చేసుకోవాలనుకోండి, వీ కెన్ గో ఫర్ నెంబర్స్ అనమాట. విత్ డెసిమల్ ప్లేసెస్ అండ్ వితౌట్ డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఆల్సో. విత్ అంటే మీరు డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఎన్ని కావాలో ఇచ్చుకుంటారు, వితౌట్ అంటే జీరో పెడతారు డెసిమల్ ప్లేసెస్ అనేవి. ఓకే, దెన్ పర్సెంట్. పర్సెంట్ ఏమవుతుంది? మీరు ఎంత నెంబర్ ఇచ్చినా అది పర్సెంటేజెస్ లో వస్తుంది అనమాట. పాయింట్స్ లో, డెసిమల్స్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. పర్సెంటేజ్ సింబల్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది అనమాట దాని మీద. ఓకే, అండ్ దెన్ ఫోన్. ఫోన్ కూడా టెక్స్టే. సార్ ఫోన్ టెక్స్ట్ ఎందుకని? సో ఫోన్ టెక్స్ట్ ఎందుకని? బికాస్ సమ్ టైమ్స్ యూ రైట్ లైక్ దిస్, రైట్? +919994 సంథింగ్ లైక్ దట్. సో హైఫన్ సంథింగ్ సంథింగ్. మరి ఇక్కడ హైఫన్లు, ప్లస్లు, స్పేస్లు రావాలంటే అది టెక్స్టే అవుతుంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో టెక్స్ట్ ఓన్లీ. బట్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఏ ఫోన్ ఈస్ వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఫీల్డ్, ఆ ఫీల్డ్ మీద ఉన్న నెంబర్ మీద క్లిక్ చేస్తే, ఒకవేళ మైక్రోసాఫ్ట్ లింక్ ఏదో ఉంటుంది మీ ఫోన్ నెంబర్, ఫోన్ ని సిస్టమ్ తో లింక్ చేసుకోవడానికి. సో దీంట్లో ఒక నెంబర్ మీద క్లిక్ చేస్తే మన ఫోన్ కి ఆటోమేటిక్ గా కాల్ వెళ్ళిపోతుంది. అట్లాంటివి జరుగుతాయి. ఫోన్ ఉంటే కాల్ సెంటర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉందనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా కాల్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది కాల్ సెంటర్ సాఫ్ట్వేర్ లో. దెన్ పిక్ లిస్ట్. రేటింగ్ ఉంది, గుర్తుంది అకౌంట్ మీద డ్రాప్ డౌన్ వస్తుంది మీకు, కోల్డ్, హాట్, వామ్ అని ఉంటుంది. సో దాన్ని పిక్ లిస్ట్ అంటారు. ఏమంటారు దాన్ని? పిక్ లిస్ట్ అంటారు. అంటే యూ కెన్ చూజ్ వన్ ఆఫ్ ద అవైలబుల్ ఆప్షన్స్. వన్ ఆఫ్ ద అవైలబుల్ ఆప్షన్స్. ఆ అవైలబుల్ ఆప్షన్స్ కూడా మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి. ఇక్కడ పిక్ లిస్ట్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద అవైలబుల్ ఆప్షన్స్. అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ రేడియో బటన్ కదా.
ఒకటి క్లిక్ చేస్తే ఇంకోటి డిజేబుల్ అయిపోతుంది. ద సేమ్ వే హియర్ ఇస్ ఆల్సో. వేరాస్ సమ్ టైమ్స్ వీ మైట్ వాంట్ సంథింగ్ లైక్ ఏ చెక్ బాక్సెస్. నేను రియల్ వరల్డ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, హాబీస్ అని ఉంటాయి, 4-5 సెలెక్ట్ చేస్తారు. సో మల్టీ సెలెక్ట్ కావాలంటే కనుక దెన్ వీ గో ఫర్ మల్టీ సెలెక్ట్ పిక్ లిస్ట్. గాట్ ఇట్ రైట్. సో నేమ్ కానీ ఏదైనా అట్లా టెక్స్ట్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేయాలంటే యూ కెన్ గో ఫర్ టెక్స్ట్. సమ్ టైమ్స్ క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్ స్టోర్ చేస్తారు, పాస్వర్డ్ స్టోర్ చేస్తారు, మళ్ళీ మీకు కనపడుతుంది అది స్టార్ 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 అనో డాట్ 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 అనో కనబడుతుంది. అది ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ అన్నమాట, సెక్యూరిటీ పర్పస్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెక్స్ట్ ఎన్క్రిప్టెడ్. ఒక్కోసారి డిస్క్రిప్షన్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి మనకి, అంటే న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చి సో మల్టిపుల్ లైన్స్ లో ఎంటర్ చేస్తాం డేటా అనేది. ఓకే, అలాంటి పరిస్థితుల్లో అంటే సింగిల్ లైన్ కాకుండా మల్టిపుల్ లైన్ డేటా ఎంటర్ చేయడానికి టెక్స్ట్ ఏరియా తీసుకుంటారు. ఇది కూడా టెక్స్టే. ఓకే, దెన్ లాంగ్ టెక్స్ట్ ఏరియా, పెద్ద పెద్ద పారాగ్రాఫ్లు రాయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, లెంగ్త్ సరిపోదు టెక్స్ట్ ఏరియా. సో నెక్స్ట్ లాంగ్ టెక్స్ట్ ఏరియాకి వెళ్తాం. అలాగే ఒక్కొక్కసారి మీకు ఇమేజెస్ యాడ్ చేయాలి, కంపెనీ యొక్క పేరు బోల్డ్ లో పెట్టాలి, ఓకే, రెవెన్యూని అండర్లైన్ చేయాలి. సో అట్లా ఒక పారాగ్రాఫ్ ఫామ్ చేసి ఆ పారాగ్రాఫ్ లో స్పెషల్ ఫార్మాటింగ్ అనేది చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు, బోల్డ్, ఇటాలిక్, అండర్లైన్, హైపర్ లింక్స్ అట్లా పెట్టాలనుకున్నారు, వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో రాస్తాం కదా అలాగా. సో అలా కావాలంటే రిచ్ టెక్స్ట్ ఏరియాకి వెళ్తాం. ఓకేనా. సిమిలర్లీ మనం ఒక కంపెనీ వాళ్ళ వెబ్సైట్ ఇస్తాం, సేవ్ చేయగానే ఆ వెబ్సైట్ మీద క్లిక్ చేస్తే వాళ్ళ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుందా ఇంకో దాంట్లో, అలాంటప్పుడు యూఆర్ఎల్ తీసుకుంటారు. అక్కడ మీరు ఏదైతే యూఆర్ఎల్ ఇస్తారో నార్మల్ టెక్స్ట్ ఇచ్చినా కానీ అది https:// ఆ టెక్స్ట్ అనేది పేస్ట్ అయిపోయి న్యూ ట్యాబ్ లో ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ యువర్ యూఆర్ఎల్ టైప్. సో వీటితో పాటు వీ విల్ హ్యావ్ వన్ మోర్ టైప్ దట్ ఈస్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ హియర్ కాల్డ్ యాజ్ జియో లొకేషన్. వాట్ ఇస్ దట్? జియో లొకేషన్. సో ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 ఫీల్డ్స్ అనమాట. 2 ఉంటాయి ఇందులో. ఏముంటాయి 2 అంటే? లాటిట్యూడ్, లాంగిట్యూడ్ ఉంటాయి. ఓకే, లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్. సో ఇందులో ఎంటర్ చేసిన డేటా అనేది సింగిల్ వాల్యూగా కనబడుతుంది మనకి. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే గూగుల్ మ్యాప్స్ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్. అర్థమవుతుందా? సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి, నెక్స్ట్ వాట్ సార్ అంటే మన క్లయింట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేయమని మనల్ని అడుగుతున్నాడో ఆ టైప్ ని బేస్ చేసుకొని మనం డేటా టైప్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? సో ఫైనల్లీ వాట్ ఈస్ ఏ ఫీల్డ్? ఏ కాలమ్ ఇన్సైడ్ ఏ టేబుల్ కదా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ కాలమ్ ఇన్సైడ్ ఏ టేబుల్ వేర్ టేబుల్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ద కాలమ్ ఈస్ కాల్డ్ as the field. Clear everybody? Now let us go back. So let me decrease the size of this. Right. So this user story is also done because we already placed all these things, right? So this is also done. And I already completed these also. Now we will go here. As a product owner, I want my sales representatives to store the formatted additional information about my customers. సో అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద డిస్క్రిప్షన్ ఫీల్డ్ ఉంది, కానీ అందులో డేటా అనేది బోల్డ్, ఇటాలిక్, అండర్లైన్ చేయడానికి ఆప్షన్ లేదు. సో అది అడుగుతున్నారు వీళ్ళు. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? డిస్క్రిప్షన్ ని మార్చగలమా? నో, బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్. దట్ ఈస్ ఏ స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్. సో వీ విల్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ ఫీల్డ్. సో మనం క్లయింట్ ని అడిగాం, ఓకే అండి మీరు చెప్పారు బాగుంది, సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఏ నేమ్ ఇవ్వాలి దానికి అని అడిగితే ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పారు వాళ్ళు. సో అది తీసుకున్నాము. సో మనం డిసైడ్ చేస్తాం, బోల్డ్, ఇటాలిక్, అండర్లైన్ కావాలి కాబట్టి టైప్ ఏమవుతుంది? రిచ్ టెక్స్ట్ ఏరియా అవుతుంది, రిచ్ టెక్స్ట్ ఏరియా టైప్ అవుతుంది. అండ్ సో ఎవరు డేటా ఎంటర్ చేయగలగాలి అందులో? సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్. సో సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ నాట్ ఓన్లీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ ద డేటా ఇన్సైడ్ ద ఫీల్డ్ బట్ ఆల్సో మాడిఫై ద ఫీల్డ్. ఫీల్డ్ ని చూడటమే కాదు మాడిఫై కూడా చేయగలగాలి. సో వీ విల్ మేక్ ద ఫీల్డ్ రీడబుల్ అండ్ ఎడిటబుల్ టు ద సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్. రైట్ గైస్? చూడండి, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, డేటా టైప్ టెక్స్ట్ ఏరియా రిచ్. సో పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ కానీ ఏమైనా స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అంటే, సో మాక్సిమం లెంగ్త్ ఎంత కావాలంటే 32,768 క్యారెక్టర్స్ కావాలంట మాక్సిమం. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ విజిబుల్ లైన్స్, అంటే బై డిఫాల్ట్ 10 లైన్స్ వరకు కనపడాలి, ఇంకా ఎక్కువ కావాలంటే షో మోర్ కొడితే కనపడేటట్టు. దెన్ దిస్ ఇస్ ద డిస్క్రిప్షన్. సో ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయడానికి కావాల్సిందంతా కూడా మనకి డేటా మోడల్లో రెడీగా ఉంది, అది యూజ్ చేసుకొని క్రియేట్ చేయడం.
కాకపోతే ఇప్పుడు ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద క్రియేట్ చేయాలి దీన్ని చెప్పండి. కస్టమర్ అంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్? అకౌంట్ ఆబ్జెక్టేగా, ఆబ్వియస్లీ కదా. సో అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద క్రియేట్ చేయాలి. ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద క్రియేట్ చేయాలో చూసుకొని క్రియేట్ చేయండి, ఓకేనా. సో ఏం చేయొచ్చు, అకౌంట్స్. సో ఒక షార్ట్ కట్ చూపిస్తాను మీ అందరికి ఇప్పుడు. ఓకే, వాట్ ఇస్ దట్? సో వెన్ యు ఆర్ ఆన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్, you will get an option called as edit object. If you click on this, automatically it will open the object manager, also open that particular object called account. This is one shortcut. లేదు సార్ మాకు వద్దది, మాకు నచ్చలేదు సేల్స్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన షార్ట్ కట్ అంటే, యూ కెన్ గో హియర్. మీరు ఏ ట్యాబ్ లో ఉన్నారో ఆ అకౌంట్ ఇక్కడ కనబడుతుంది, ఫీల్డ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. నాట్ ఓన్లీ ఓపెనింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ విల్ ఆల్సో ఓపెన్ ద ఫీల్డ్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్ సెక్షన్ యాజ్ వెల్. అంతేనా? లెట్ us క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫీల్డ్. చూడండి, ఫస్ట్ డేటా టైప్ అడుగుతుంది. సో ఏం చేయాలి, ఈ పేజ్ మొత్తాన్ని బట్టి పట్టాలి, ఓకేనా, తప్పదు. సో వాట్ విల్ గో ఫర్ టెక్స్ట్, రిచ్ టెక్స్ట్ ఏరియా. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. జాగ్రత్తగా చూడండి ద ఆప్షన్స్ అవైలబుల్, ఎందుకంటే ప్రతి డేటా టైప్ కి సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అనేవి మారిపోతూ ఉంటాయి లోపల. సో ఏ డేటా టైప్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏ ఆప్షన్స్ వస్తాయి అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ లేబుల్? అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో లెంగ్త్ ఎంత అడిగారు? 32,768. సో 32,768 ఉంది. మాక్సిమం ఎంత ఇవ్వగలరు? 1,31,072 క్యారెక్టర్స్ వరకు ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో విజిబుల్ లెన్స్ ఎన్ని కావాలన్నారు? 10 కావాలన్నారు. దిస్ ఇస్ ద API నేమ్ for which __ also will be added automatically in future. Then comes the description. This is the description, and along with the description there is also something called as help text. And user కి అర్థం కాదు, ఆ నేమ్ చూస్తే అర్థం కాలేదు, తనకి ఏం చేయాలి? ఒక ఐ సింబల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ ఐ సింబల్ మీద కర్సర్ ఇలా తీసుకెళ్ళంగానే సో ఏమవుతుంది, అక్కడ సమ్ టెక్స్ట్ చూపిస్తాము. ఎంటర్ ద అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద కస్టమర్ అని చెప్పేసి టిప్ అనమాట, టిప్. సో దట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ, ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ. Store the formatted additional information about this customer. Then add to custom report type అని ఉంది ఇక్కడ. What is that? Add to custom report type. సో ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ అనేది నేను అకౌంట్ మీద ఎప్పుడైనా రిపోర్ట్ జనరేట్ చేశాను అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఫీల్డ్ ఆ అకౌంట్ కస్టమ్ రిపోర్ట్ టైప్ లో యాడ్ అయిపోవాలా అని అడుగుతుంది. ఉండనేంటి, పర్వాలేదు, ఇబ్బంది లేదు. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. Then it should be visible to whom? సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్. అండ్ ఈ ఆప్షన్ గబగబా వెళ్ళి ఎనేబుల్ చేశారు. ఏంటది? రీడ్ ఓన్లీ ఉంది ఇక్కడ. నేను ఇది ఎనేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, తను చూడగలుగుతాడు కానీ డేటా ఎంటర్ చేయలేడు. సో ఇది ఎనేబుల్ చెయ్యకూడదు. ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్ ఉంది, దానిలో అతను డేటా ఎంటర్ చేయకూడదు, ఓన్లీ చూడగలగాలి, అప్పుడు ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తాం. నౌ యూ షుడ్ నాట్. వాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి. సో తనతో పాటు ఇంకెవరికి కావాలి? సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఇది ఆప్షనల్, మీరు టెస్ట్ చేయాలి సిస్టమ్ అడ్మిన్ గా అనుకుంటే ఇవ్వండి, లేకపోతే లేదు, సింపుల్. సో ఇదిగోండి, సెలెక్ట్ ద ప్రొఫైల్స్ టు విచ్ యూ వాంట్ టు గ్రాంట్ ద ఎడిట్ యాక్సెస్ టు ద ఫీల్డ్ వయా ఫీల్డ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ. దీన్ని ఫీల్డ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ అంటారు. ఓకే, దిస్ ఫీల్డ్ విల్ బి హిడెన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ప్రొఫైల్స్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ యాడ్ ఇట్ టు ద ఫీల్డ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ. ఫీల్డ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీలో యాడ్ చేయకపోతే వాళ్ళెవరికి కూడా అది కనపడదు అని చెప్తున్నారు. ఓకేనా? క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. దెన్ వాట్ ఇస్ దిస్? యాడ్ టు పేజ్ లేఅవుట్. ఇది జాగ్రత్తగా వినండి ఎవ్రీబడి. సో వెన్ యూ ఓపెన్ అన్ అకౌంట్ రికార్డ్, వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ డీటెయిల్స్, యూ సీ సమ్ ఫీల్డ్స్ హియర్, రైట్? సో ఇక్కడ అకౌంట్ నెంబర్ ఈ పొజిషన్లో ఉండాలని ఎక్కడ చెప్పారు? పేజ్ లేఅవుట్లో చెప్పారు. దీనికి 2 కాలమ్స్ ఉండాలని ఎక్కడ చెప్పారు? పేజ్ లేఅవుట్లో చెప్పారు. సో మీకు ఫీల్డ్ యాక్సెస్ ఉంటే సరిపోదు, మీరు ఏదైతే పేజ్ లేఅవుట్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారో ఆ పేజ్ లేఅవుట్ కి ఈ ఫీల్డ్ యాడ్ అవ్వాలి. అవ్వకపోతే మీకు డీటెయిల్స్ పేజ్ లో అవి కనపడవు. అర్థమవుతుందండి? వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. సి, వెన్ సంబడి ఓపెన్స్ ఎ రికార్డ్, ఓకే, ఏ రికార్డ్ పేజ్ విల్ బి ఓపెన్, రైట్? అండ్ ఇన్ దిస్ రికార్డ్ పేజ్ యూ సీ ద ఫీల్డ్స్ హియర్. ఈ ఫీల్డ్స్ ఇట్లాగే ఉండాలి అనేదంతా ఎక్కడ డిసైడ్ అవుతుందండి? పేజ్ లేఅవుట్ అనే కాంపోనెంట్ లో డిసైడ్ అవుతుంది. సో ఒకవేళ మీరు ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసినా
యాక్సెస్ ఇచ్చిన లాస్ట్లో అది పేజ్ లేఅవుట్కి యాడ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, వాళ్ళకి కనపడదు. అర్థమవుతుందా? రైట్. నౌ ఇక్కడ అకౌంట్ మీద 4 పేజీ లేఅవుట్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకని ఇప్పుడు అడగద్దు, తర్వాత చెప్తాను. శాంపుల్కి ఇచ్చారు అంతే. సేల్స్ వాళ్ళకి ఒకటి, సపోర్ట్ వాళ్ళకి ఒకటి, మార్కెటింగ్ వాళ్ళకి ఒకటి, డిఫాల్ట్ ఒకటి ఇచ్చారు. నో నీట్ వరీ, ఐ విల్ లీవ్ దిస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అన్ని పేజీ లేఅవుట్స్కి ఈ ఫీల్డ్ యాడ్ అయిపోతుంది automatically. And then you can click on save and new to go and create a new field, or you can save to see the field. Save. Okay, now see, additional information field is created. So did you see underscore C for it? You see the data type of it? Yes. Clear everybody? Now let us see whether my Martin Melko user is able to see that information or not. Refresh the account page. So does he see a field called as additional information? Yes. And he see tip also here, store formatted additional information about the customer. Adhamainda? Click on edit. Now come here. See, it came like this. Or something like that. Ikkada bold, underline. మీరు కావాలంటే ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. I don't think I have an image for that one. If you want to download an image from Lenskart, you download it and add that image here also. పెద్ద పెద్ద ఇస్తారు. This would be, I think, small. Save images, desktop, Lenskart logo, and then image. Browse the image, desktop, go and click on insert. Okay, save it. Okay, ఇది ఫార్మాటెడ్ ఆప్షన్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఫార్మాటింగ్ అనేది చేసుకోగలుగుతారు. బోల్డ్ చేయొచ్చు, ఇటాలిక్ చేయొచ్చు. సో మీరు కావాలంటే దీని మీద లింక్ పెట్టి lenskart.in వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయ్యేటట్టుగా కూడా చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఇక్కడ ఉంది కదా. సో హైపర్ లింక్ ఉంటుంది. హైపర్ లింక్ లో https://www.in. క్లిక్ ఆన్ ఓకే అండ్ సేవ్ ఇట్. అవుతుంది అవుతుంది. అదే మనకున్నది 5 MB కదా సైజు. సేల్స్ ఫోర్స్ లో డెవలపర్ ఎడిషన్ లో ఎంత సైజ్ ఇచ్చారు మీకు? 5 MB. మీరు 4 MB ఇమేజ్ పెట్టారనుకోండి, మొత్తం ఇదే ఆక్యుపై చేసుకుంటారు కదా మొత్తం. అందుకని ఇచ్చుకోవచ్చు. ఆలోచించండి, ఇంత పేజీలో ఎంత లోగో పెట్టాలనుకుంటారు? ఎప్పుడైనా పెద్ద పెద్ద లోగోలు అక్కర్లేదు కదా వాళ్ళకి. సో ఇప్పుడు దీని మీద క్లిక్ చేస్తే lenskart.in వెబ్సైట్ అనేది ఓకే. సో లైక్ దట్ రిచ్ టెక్స్ట్ ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. అర్థమైంది కదా అందరికి? గుడ్. దీన్నే డేటా మోడల్ అంటారు. డేటా మోడలింగ్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, దెన్ సో లెట్ us go to the next field. So what are they saying? As a product owner, I want my sales representatives to store the exact delivery location of my customers. ఒక కస్టమర్ యొక్క ఎగ్జాక్ట్ డెలివరీ లొకేషన్ కావాలంట. సార్ అదేంటి, మనకి బిల్లింగ్ సిటీ, మెయిలింగ్ సిటీ, మెయిలింగ్ అడ్రస్, సో మెయిలింగ్ స్ట్రీట్, మెయిలింగ్ స్టేట్, మెయిలింగ్ కంట్రీ, మెయిలింగ్ పోస్టల్ కూడా అన్ని ఉన్నాయి కదా అంటే, ఇప్పుడు జరుగుతున్న ప్రాబ్లం అదే. స్విగ్గీలో ఆర్డర్ చేస్తారు, సార్ లొకేషన్కి వచ్చానంటాడు, కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండడాడు. అంటే పిన్ పాయింటెడ్ లొకేషన్ పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు డామినోస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, వాడు తలకాయ నొప్పి. అదే పిజ్జా హట్ యాప్ తీసుకున్నా కరెక్ట్ లొకేషన్కి వచ్చి నుంచుంటాడు వచ్చి. ఎందుకంటే మీరు పాయింట్అవుట్ చేసి లొకేషన్ అంటే లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్. లొకేషన్ ని పిన్ పాయింట్ చేసేప్పుడు లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ అడిగితే అందులో ఎంటర్ చేస్తే బాగుంటది కదా. సో ఆ ఫీచర్ ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీ వాళ్ళు అడిగారు మనల్ని. ఓకే, సో ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ క్రియేటింగ్. ఎవరిది లొకేషన్? కస్టమర్ దేగా. కస్టమర్ అంటే కస్టమర్ ఆబ్జెక్ట్ మీదే ఉండాలి కదా. సో దట్ ఈస్ వై ఆన్ ద అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫీల్డ్ కాల్డ్ యాజ్ డెలివరీ లొకేషన్. అండ్ దాని యొక్క డేటా టైప్ ఏం తీసుకుంటాము? జియో లొకేషన్ తీసుకుంటాం. డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఎన్ని ఉండాలంటే దానికి 6 ఉండాలంట. మీరు ఎన్ని ఎక్కువ డెసిమల్ ప్లేసెస్ తీసుకుంటే అంత ప్రిసైజ్ లొకేషన్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఎన్ని ఎక్కువ డెసిమల్ ప్లేసెస్ అన్ని మీరు కావాలంటే 8 కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అప్ టు యూ. బట్ ఏమి ఇచ్చారో గుర్తుంచుకోండి, ఏది ఎందుకు వస్తుంది అనేది తెలుస్తుంది. సో సెలెక్ట్ ద జియో లొకేషన్ ఫార్మాట్. అంటే ఏ ఫార్మాట్ లో కనపడాలి? డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఫార్మాట్ లో కనపడాలా? మీకు లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ ఎప్పుడైనా సెర్చ్ చేశారనుకోండి, డిగ్రీస్, మినిట్స్, సెకండ్స్ అని వస్తాయి చూసారా?
ఆ ఫార్మాట్ లో కనపడాలన్నారు, వీళ్ళు ఆ ఫార్మాట్ లోనే కావాలన్నారు. And this should be readable and editable to sales representative, right? Let us go and create it quick. Already we are on the account object. We will create one more new field. Geolocation allows users to define locations including latitude and longitude components separately and can be used for calculating the distances as well. ఒకవేళ ఇప్పుడు పోర్టర్ లాంటి యాప్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, వాడు ఇన్ని మీటర్స్ కి ఇంత కాస్ట్ అని వేస్తాడు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఓకే, click on next. Let us go to the data model. So the name of the field is delivery location. So ఏ ఫార్మాట్ లో కావాలన్నారు, డిగ్రీస్ మినిట్స్ అండ్ సెకండ్స్ ఫార్మాట్ లో కావాలన్నారు. అండ్ దెన్ 8 డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఇవ్వండి, 6 వద్దు 8 ఇవ్వండి, కొంచెం ప్రిసైజ్ గా వస్తుంది అన్నమాట లొకేషన్. 8 డెసిమల్ ప్లేసెస్ పెట్టి ఎంటర్ ద కస్టమర్స్ ఎగ్జాక్ట్ డెలివరీ లొకేషన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ కస్టమ్ రిపోర్ట్ టైప్ యాడ్ చేసే ఆప్షన్ రాకుండా ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ రిక్వైర్డా కాదన్నాడు. ఒకవేళ మీరు ఎప్పుడైనా ఒక అకౌంట్ రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ లొకేషన్ లేకుండా వాళ్ళు సేవ్ చేయడానికి రాకూడదు అంటే అప్పుడు ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తారు. వాట్ ఎవర్ ద ఫీల్డ్ యూ ఎనేబుల్ దిస్ రిక్వైర్డ్ యాజ్, దట్ విల్ బికమ్ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్. అందులో డేటా లేకుండా యూ కెనాట్ మూవ్ ఫర్దర్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో విజిబుల్ టు system administrator and sales representative, editable kabatti you should not enable this. Click on next. So save it. Okay, now we'll go here. Okay, రాలేదు ఎక్కడ. ఇదిగోండి, what is this, latitude and longitude, right? Copy these values, come here. వచ్చిందా delivery location? కానీ if you observe here, we did not get the pencil symbol. అలానే ఎడిట్ చేయడానికి లేదని కాదు, because there is not a single field but multiple fields, you always have to go to edit page. Now you can see delivery location latitude and longitude. Save it. So is it showing the data in the form of degrees, minutes and seconds location? Yes. So రేపు ఫ్యూచర్ లో ఈ డేటా యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక మ్యాప్ లింక్ ఫామ్ చేస్తాం. అప్పుడు నాకు డైరెక్ట్ గా ఇది ఓపెన్ అవ్వాలి గూగుల్ మ్యాప్ లో. అది తర్వాత చూద్దాం, ఫార్ములాస్ లో చూద్దాం. ఓకేనా, ఫైన్. అండర్స్టూడ్ జియోలొకేషన్ ఎవ్రీబడి? కూల్. దెన్ యాజ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఓనర్, ఇది జాగ్రత్తగా వినండి, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. యాజ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఓనర్, ఐ వాంట్ మై సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ టు కేటగరైజ్ మై కస్టమర్స్. ఏం లేదు, సింపులే. ప్రతి కస్టమర్ కి ఒక కేటగిరీ ఇవ్వాలంట. ఆ కేటగిరీలో ఏముండాలంటున్నారు వాళ్ళు, ప్లాటినమ్మా, గోల్డా, సిల్వరా అని ఇస్తున్నారు. జొమాటో గోల్డ్ అలా ఉంటాయి కదా, లెన్స్ కార్ట్ గోల్డ్ ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ అట్లా ఏవో ఉంటాయి కదా, అట్లా మెంబర్షిప్ అనమాట. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ దే వాంట్? డ్రాప్ డౌన్ లో ఏం రావాలి, ప్లాటినం, గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్. ఆ ఆప్షన్స్ ఏమంటారంటే వాల్యూ సెట్ అంటారు. ఏమంటారు, వాల్యూ సెట్స్ అంటారు అనమాట. ఓకే, పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ అంటారు కొంతమంది, టెక్నికల్ డెఫినేషన్ వచ్చేసి వాల్యూ సెట్ అంటారు అనమాట. అయితే ఈ వాల్యూ సెట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఫీల్డ్ లోపల ఇచ్చుకోవచ్చు, బయట కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా, వాల్యూ సెట్ ని సపరేట్ గా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆలోచించండి ఒక్కసారి, నేను ఒక సినారియో చెప్తా. ఈ అకౌంట్ మీద కేటగిరీ ఉంది, ఆపర్చునిటీ మీద కేటగిరీ ఉంది, క్యాండిడేట్ మీద కేటగిరీ ఉంది, స్టూడెంట్ మీద కేటగిరీ ఉంది. ఆల్మోస్ట్ 10 to 15 ఆబ్జెక్ట్స్ మీద కేటగిరీ అనే ఫీల్డ్ ఉంది అనమాట. అందరికీ ప్లాటినం, గోల్డ్, సిల్వరే ఉంది, 3 ఆప్షన్సే ఉన్నాయి. ఓకే, సడన్ గా వచ్చి నాకు ఇంకో 2 ఆప్షన్స్ కావాలి, బ్రాంజ్, అన్వాలిడ్, ఇన్వాలిడ్ అని 2 ఆప్షన్స్ కావాలి అని చెప్పి వచ్చాడు. ఇప్పుడు 15 ఫీల్డ్స్ వెళ్ళి మాడిఫై చేయాలిగా, అవునా కదా? అలా కాకుండా అదే వాల్యూ సెట్ బయట ఎక్కడైనా ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఆ ఒక్క చాట మాడిఫై చేస్తే అన్నిట్లో మాడిఫై అవుతుందిగా. అది డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఎప్పుడు వెళ్ళాలని నన్ను అడగద్దు, మీరు డిసైడ్ చేయగలగాలి. ఈ కేటగిరీ అనేది నేను వేరే చాట కూడా యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే గ్లోబల్ వాల్యూ సెట్ క్రియేట్ చేస్తాం, లేదు అనుకుంటే ఆ పిక్ లిస్ట్ లోపలే వాల్యూ సెట్ క్రియేట్ చేస్తాం.
గాట్ ఇట్. నేనైతే గ్లోబల్ వాల్యూ సెట్కి వెళ్తున్నాను. ఓకే, మీకు అది కూడా ఆ ఫీల్ కూడా రావాలి కదా, అందుకని. ఓకే, ఇవ్వండి, పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ సెట్స్ అని ఉంటాయన్నమాట. ఓపెన్ అవుదా సరే. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ దిస్. బిఫోర్ దాట్ లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. ఏం చేస్తున్నానో ఇప్పుడు పట్టించుకోవద్దు మీరు. యూ విల్ నో దిస్ వెన్ వీ డిప్లాయ్. Okay, so I want to give the name as default category. Okay, default category. Yep. So description. So this value set is used for different category fields of the Orient Electric company. So what are the values they are expecting? Platinum, gold and silver, and no other option at all. వేరే ఆప్షన్ అనేది సెలెక్ట్ చేయడానికి రాకూడదు. ఒకే లైన్ లో ఇస్తే ఒకటే ఆప్షన్ వస్తుంది. వాట్ యు వాంట్ టు గివ్ ఇన్ మల్టిపుల్ లైన్స్ హియర్. సో దీన్ని గ్లోబల్ వాల్యూ సెట్ అంటారు, పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ సెట్ అని కూడా పిలుస్తారు అనమాట. ఓకేనా. దెన్ సో ఫస్ట్ వాల్యూ బై డిఫాల్ట్ అంటే రికార్డ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు రేటింగ్ లో ఏమొస్తుంది మీకు చెప్పండి. ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ అకౌంట్ రికార్డ్. సో ఇక్కడ నన్ వచ్చింది చూసారా, అలా నన్ కాకుండా ఫస్ట్ వాల్యూ డిఫాల్ట్ గా లోడ్ అవ్వాలనుకోండి, యూ కెన్ సెలెక్ట్ దట్. ఓకేనా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, క్రియేట్ చేసేటప్పుడే హాట్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. అట్లా ఇక్కడ ప్లాటినం వస్తుంది ఫస్ట్ వాల్యూ అంటే కనుక. ఓకే, ఆర్ సో వీటిని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే మీరు అది కూడా చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అప్ టు యూ. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ టూ మెనీ ఆఫ్ దీస్ ఆప్షన్స్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. Now you got the value setter. Now we will go and create a new field on the account object. Customer fields and relationships. Create a new field. సో మీకు సార్ మాకు ఇట్లా వద్దు, మేము నార్మల్ గానే క్రియేట్ చేసుకుంటారు అనుకుంటే కనుక మీరు ఇక్కడే క్రియేట్ చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్? పిక్ లిస్ట్ కదా, allows users to select a value from the list that you define. మనం డిఫైన్ చేసిన లిస్ట్ అన్నమాట. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. కేటగిరీ. సి ఇక్కడ యూజ్ గ్లోబల్ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ సెట్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న గ్లోబల్ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ సెట్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకేనా. సో లేదు నేను ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ చేస్తాను సార్, నాకు బయట ఎక్కడ వద్దు అనుకుంటే మీరు ఇక్కడే ఆ ఆప్షన్స్ చేయొచ్చు. సేమ్ అవే రెండు ఆప్షన్స్ ఇక్కడ కూడా వస్తాయి చూడండి. అర్థమైంది అందరికి? క్లియర్? రైట్. సో నేనైతే క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్. చెయ్యండి మీరు కూడా, ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. దిస్ విల్ అలౌ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ టు సెలెక్ట్ ద కేటగిరీ ద కస్టమర్ బిలాంగ్స్ టు, సంథింగ్ లైక్ దట్. అయితే సో ఇక్కడ కూడా రిక్వైర్డ్ ఉంది, దాంతో పాటు డిఫాల్ట్ వాల్యూ అని వచ్చి సార్ ప్లాటినమ్, గోల్డ్, సిల్వర్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ది అయితే ఓకే, లేదు నాకు మధ్యలో ఉన్న వాల్యూ డిఫాల్ట్ అవ్వాలనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ ఫార్ములా ఎడిటర్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఇక్కడ ఇస్తారు GOLD అని. ఫస్ట్ వాల్యూ డిఫాల్ట్ కాకుండా సెకండ్ వాల్యూ, థర్డ్ వాల్యూ, ఫోర్త్ వాల్యూలో ఫోర్త్ వాల్యూ ఏదైనా వేరేది డిఫాల్ట్ గా అవ్వాలనుకుంటే మీరు అప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఎడిటర్ ఓపెన్ చేసి ఆ టెక్స్ట్ వాల్యూని ఇట్లా ఇవ్వాలి. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు, లెట్ us leave it. Click on next. Visible to system administrator and sales representative, and save it. వచ్చిందా కేటగిరీ? నేను డిఫాల్ట్ సెలెక్ట్ చేసి లేదు కాబట్టి నన్నే ఉంది. నేను డిఫాల్ట్ ఫస్ట్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసి ఉంటే ప్లాటినం వచ్చేది, అక్కడ గోల్డ్ టెక్స్ట్ లో ఇచ్చి ఉంటే గోల్డ్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్ గా. గాట్ ఇట్? లైక్ దట్. దెన్ ఓకే, సో ఫాస్ట్ పేమెంట్ జరగాలి. ప్రతిసారి ఒక మంచి లైట్నింగ్ డీల్ జరుగుతుంది, 10 నిమిషాలే ఉంటుంది. అది మీరు పర్స్ ఓపెన్ చేసి, క్రెడిట్ కార్డ్ ఓపెన్ చేసి, వ్యాలిడేట్ చేసి, డేటా ఎంటర్ చేసి, ఇదంతా చేసేలోపు డీల్ కూడా అయిపోతుంది. అవునా?
సో ముందే డేటా స్టోర్ అయిపోయి ఉంటే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. అలా ఫాస్ట్ పేమెంట్స్ కోసము సో వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్, సో my sales representatives should be able to store the credit card information of the customer for smooth and fast payments. ఓకేనా, అఫ్ కోర్స్ సివివి నెంబర్ అవన్నీ కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అప్ టు యూ. నేనైతే ఇలా చేయొచ్చు అని చూపించడం కోసం జస్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్ వరకు స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ద ఫీల్డ్ నేమ్ షుడ్ బి సిసి నెంబర్. అండ్ ఆబ్వియస్ గా క్రెడిట్ కార్డ్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికీ కనపడకూడదు కదా డెఫినెట్ గా, సో ఇట్ షుడ్ బి ఎన్క్రిప్టెడ్ టైప్ అనమాట. ఆ ఎన్క్రిప్షన్ లో కూడా ఎలా కనపడాలి, వాళ్ళకి క్రెడిట్ కార్డ్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ మాస్క్ అవ్వడానికి ఎక్స్ యూజ్ చేయాలంట, స్టార్ కాకుండా ఎక్స్ యూజ్ చేయమని. రీడబుల్ అండ్ ఎడిటబుల్ టు సేల్స్ రిప్రజెంట్. ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని మీరు క్లయింట్ని అడగాలి, అడిగితే వాడు చెప్తాడు, వాడు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీరు వెళ్ళాలి. మీరు అజ్యూమ్ చేసుకొని చేయకూడదు. ఇవన్నీ అర్థమవుతుంది అందరికీ, రైట్? రైట్. ఆ ప్రతిదీ అడుగుతున్నాడు అనుకుంటాడేమో సార్ అంటే, ప్రోడక్ట్ వాడిదా నీదా? వాడిదేగా, అడిగితేనే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు. అర్థమవుతుందా? సో అలా మొహమాట పోవడానికి ఇది మన ఇల్లు కాదు, వాడు మన రిలేటివ్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. Let us create a new field on the account object again, because the details is of the customer. So this time we will go for text encrypted. Text encrypted allows users to enter any combination of letters and numbers and store them in encrypted form. CC number. So credit card ki enta untundi, obviously 16 ega. Yes. అండ్ మాస్క్ టైప్ ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. అందరూ ఏం చేస్తారంటే సేల్స్ ఫోర్స్ ఫోరమ్స్కి వెళ్ళి ఆధార్ కార్డ్ నెంబరు, పాన్ నెంబర్ కూడా మాకు ఇక్కడ కావాలని చెప్పండి. ఏ సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబరు అమెరికా వాళ్ళకే, నేను మనకొద్దా, కావాలిగా. ఫోరమ్స్లో సేల్స్ ఫోర్స్ సజెషన్స్ అయి ఉంటాయి కదా, అందులో ఇవ్వండి. ఓకేనా? సో మీరు మాస్క్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే కనుక ఇలా వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ లాస్ట్ 4 నెంబర్స్ క్లియర్ అంటే ఇలా వస్తుంది. క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్ అంటే ఇలా వస్తుంది. మీరు ఏ ఫార్మాట్ అని చూస్ చేసుకోండి, మీ ఇష్టం. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో visible to system administrator and sales representative. Click on next. Add to the page layouts. Open any record by Martin Melko. Now does he see something called as CC number? Yes. Save button. మాస్క్ అయిందా? ఇలా అర్థమైందా? టెక్స్ట్ ఎన్క్రిప్టెడ్ అందరికి గుడ్. ఓకే, ఈమెయిల్ కావాలంటండి. అదేంటి సార్, ఒక పర్సన్ అనే అతను కాంటాక్ట్లో ఉంటాడు, కాంటాక్ట్లో ఈమెయిల్ ఉండేదిగా, మరి ఇన్వాయిస్లు కాంటాక్ట్ పర్సన్కి పంపిస్తారా, కంపెనీ అఫీషియల్ ఈమెయిల్కి పంపిస్తారా? యూజువల్గా ఒక కంపెనీతో మీరు డీల్ చేస్తున్నప్పుడు కంపెనీ యొక్క అఫీషియల్ ఈమెయిల్కి పంపిస్తారా, కాంటాక్ట్ పర్సన్ యొక్క ఈమెయిల్కి పంపిస్తారా ఇన్వాయిస్? అఫీషియల్ ఈమెయిల్కిగా. మరి లేదు కదా, అకౌంట్ మీద ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ ఉందా? లేదు. సో దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ ఆస్కింగ్, ఐ వాంట్ మై సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ టు mandatorily store the customer's official handle to allow communication. అంటే ఒక కస్టమర్ని డేటా స్టోర్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఏం డేటా ఉండాలి? పేరు ఉండాలి. పేరుతో పాటు ఇంకేం మ్యాండేటరీగా ఉండాలంట? ఈమెయిల్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ. ఆ కంపెనీ యొక్క ఈమెయిల్ కూడా మ్యాండేటరీగా ఉండాలి. ఇప్పటివరకు మనం మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. మరి దానికి నేమ్ అడిగితే ఏమన్నారు? అఫీషియల్ ఈమెయిల్ అని పెట్టమన్నారు పేరు. అండ్ టైప్ ఆబ్వియస్లీ ఈమెయిల్ తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే వీ విల్ యూజ్ ఇట్ టు సెండ్ ఈమెయిల్స్. అండ్ దెన్ ఏమన్నారు? మ్యాండేటరీ ఉండాలి. దాంతోపాటు సరే అండి, ఒక్కొక్కసారి డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ వస్తాయి కదా, మరి డూప్లికేట్ ఈమెయిల్స్ వస్తే పర్వాలేదంటే, నో నో నో, యూనిక్గా ఉండాలి నాకు ఈమెయిల్స్. ఓకేనా? సో యూనిక్. 2 కన్స్ట్రెంట్స్ చెప్పారు, మ్యాండేటరీ అండ్ యూనిక్. అండ్ ఆల్సో వాట్ యూ వాంట్ టు డూ, మరి ఆల్రెడీ కొన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద, మీరు ఇప్పుడు కొత్తగా మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. మరి ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్లో ఆటోమేటిక్గా డేటా వస్తుంది ఆ ఫీల్డ్లోకి? రాదు. సో ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్లో ఫ్యూచర్లో మీకు ఏం మోడిఫికేషన్ ఉండకో, ప్రాబ్లం అవ్వకుండా ఉండడానికి ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్లో ఏదో ఒక డమ్మీ ఈమెయిల్ ప్రొవైడ్ చేయమని చెప్తున్నాను మీ అందరికి. గాట్ ఇట్ గైస్? ఈ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? సో ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్ రికార్డ్స్ లో అఫీషియల్ ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ వస్తుంది కదా ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసేది, అందులో ఎంటీగా ఉంచొద్దు డేటా, ఏదో ఒకటి ఎంటర్ చేయండి, ఈమెయిల్ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి. సో అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద అఫీషియల్ ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్.
న్యూ ఫీల్డ్ ఆన్ ద అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్. మీరు గబగబా చేయొద్దు, పైన చూసుకోండి ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద క్రియేట్ చేస్తున్నారో చూసుకొని జాగ్రత్తగా చేసుకోండి. మీకు డేటా మోడల్ అందుకే నేను పగడ్బందీగా ఇచ్చా, ఆ ఫీల్డ్కి ముందే ఉంది నేమ్. అర్థమవుతుందిగా? సో ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ allows users to enter email address which is validated to ensure it is properly in email format. అండ్ సో ఇదే కనుక మీరు కాంటాక్ట్ ఆర్ లీడ్ వాటి మీద క్రియేట్ చేస్తే వాటిని యూజ్ చేసి డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి ఈమెయిల్స్ కూడా పంపించుకోవడానికి ఆప్షన్స్ వస్తాయి. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. అఫీషియల్ ఈమెయిల్. ఏమడిగారు? రిక్వైర్డ్ ఉండాలన్నారు అండ్ అది యూనిక్ గా ఉండాలన్నారు. అంటే నో టూ అకౌంట్ రికార్డ్స్ కెన్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఈమెయిల్. ఓకేనా సార్? మరి ఎక్స్టర్నల్ ఐడి అంటే ఏంటి? జాగ్రత్తగా వినండి, ఇది ఇప్పుడు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ మైండ్లో ఉంచుకోండి. సో మీకు బయట నుంచి డేటా వస్తుందండి. ఎక్కడి నుంచి? బయట నుంచి వస్తుంది. అంటే ఎస్ఏపి సిస్టమ్ వాళ్ళు డేటా అనేది తీసుకొచ్చి మన రికార్డు, మన సేల్స్ ఫోర్స్లో స్టోర్ చేస్తున్నారు. సో స్టోర్ చేసినప్పుడు మన దగ్గర యూనిక్ వాల్యూ ఏంటి? ఐడి. రికార్డుకి ఐడి ఉంటుంది, కానీ ఐడి వాడి దగ్గర ఉండదుగా. మరి వాడి సిస్టంలో అది యూనిక్ గా ఉండడానికి ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా. ఆ డేటా వచ్చి ఇక్కడ ఏదైతే కాలంలో స్టోర్ అవుతుందో దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఐడిగా స్టోర్ చేసుకుంటారు. అర్థమవుతుందా? మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి. ఎస్ఏపి సిస్టంలో కొంత డేటా ఉంది, సేల్స్ ఫోర్స్లో కూడా కొంత డేటా ఉంది. ఎస్ఏపిలో ఉన్న డేటా వచ్చి సేల్స్ ఫోర్స్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్లో వచ్చి పడుతుంది. సేల్స్ ఫోర్స్లో యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్ ఏంటి? ఐడి. అంటే ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో నేను ఏదైనా రికార్డ్ మాడిఫై చేయాలంటే ఐడి యూజ్ చేసి మాడిఫై చేసుకుంటాను సేల్స్ ఫోర్స్లో. కానీ వాడు పంపించే డేటా క్రియేట్ అవ్వాలా ఎడిట్ అవ్వాలా అనేది డిసైడ్ అవడానికి ఒక యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్ వాడి దగ్గర కూడా ఉండాలి. ఆ యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్ ఏంటి? మన దగ్గర ఉన్న రికార్డ్ ఐడి అయితే కాదు, ఎందుకంటే వాడి దగ్గర ఉన్నది వేరుగా ఉంటుంది, మన దగ్గర ఉన్నది వేరుగా ఉంటుంది. ఏంటంటే రెండు వేరే వేరే సిస్టమ్స్ కాబట్టి అక్కడ యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఐడిగా ఎనేబుల్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? వాడి దగ్గర నుంచి డేటా వచ్చినప్పుడు వాడి దగ్గర ఉన్న యూనిక్ వాల్యూతో ఆల్రెడీ రికార్డ్ ఉంటే అది అప్డేట్ అవుతుంది, లేకపోతే క్రియేట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? అలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఎక్స్టర్నల్ ఐడి అనేది ఎనేబుల్ చేసుకోండి. గాట్ ఇట్? అదేంటి? వై అందరికి డిఫాల్ట్ గా రిక్వైర్డ్ అయిపోయింది ఏంటి? డిఫాల్ట్ గా విజిబుల్ అయిపోయింది ఏంటి? మరి రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ అంటే అంతే కదా. రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ కి యాక్సెస్ లేకుండా రికార్డ్ క్రియేట్ చేయగలరా ఎవరైనా? మీరు రికార్డ్ క్రియేట్ చేయని ట్రై చేస్తున్నారండి, అఫీషియల్ ఈమెయిల్ కనపడలేదు అనుకోండి, మీరు అసలు రికార్డ్ క్రియేట్ చేయగలుగుతారా? చేయలేదు. కాబట్టి మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ అనేవి బై డిఫాల్ట్ గా అందరు ప్రొఫైల్స్ కి విజిబుల్ గానే ఉంటాయి అండ్ ఎడిటబుల్ గానే ఉంటుంది. వాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఇప్పుడు, సార్ నాకు ఒక ఫీల్డ్ మ్యాండేట్ ఉండాలి, కానీ ఒక టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ కి మాత్రమే మ్యాండేటరీ, లేదా ఒక పర్టికులర్ ప్రొఫైల్ వాళ్ళకి మాత్రమే మ్యాండేటరీ, సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్కే మ్యాండేటరీ ఉంటుంది, మిగతా వాళ్ళందరికీ నార్మల్గా. అది పాసిబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ? అవ్వదు. సో అది ఫ్యూచర్లో చూపిస్తాను. ఓకేనా? క్లియర్ కదా ఎందుకు మ్యాండేటరీ, ఎందుకు విజిబుల్ టు ఎవ్రీబడి ఉంది ఇక్కడ? బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో అండ్ ఇక్కడ చూడండి, సో ఇంతకు ముందు మనం తీసేయడానికి ఆప్షన్ వచ్చేది, కానీ ఇప్పుడు అది కూడా రాలేదు, ఎందుకంటే రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ అన్ని పేజ్ లేఅవుట్స్లో యాడ్ అవుతుంది, అలాగే అది ఎడిటబుల్ కూడా అవుతుంది. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో అఫీషియల్ ఈమెయిల్ వచ్చిందండి. రైట్, క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. సో ఇన్ఫో ఎర్రర్ వచ్చిందా? ఏముంటది? ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అంటది. నార్మల్ టెక్స్ట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఈ వ్యాలిడేషన్ జరగదు కదా, అందుకని ఈమెయిల్ తీసుకున్నాను. అవ్వట్లేదు .in. సేవ్ ఇట్. @ ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నౌ డూ యూ సీ దట్ info@lenskart.in. ఇలాగ ఏం చేస్తారు? అకౌంట్స్లో చాలా అకౌంట్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి, ప్రతి అకౌంట్ రికార్డ్ ఓపెన్ చేయండి, ఆ అఫీషియల్ ఈమెయిల్ ఫీల్డ్లో వాల్యూ అనేది నింపండి, ఏదో ఒకటి, ఎంటీగా మాత్రం ఉంచండి. ఓకేనా? ఏ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసినా సరే ఆల్రెడీ రికార్డ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే వాటిలో ఏదో ఒక డేటా పెట్టండి, లేకపోతే ఫ్యూచర్లో వ్యాలిడేషన్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్లో ఈ డేటా వెళ్ళే ముందు డేటా ఉందనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఆ ప్రాబ్లం వస్తుందిగా. అప్పుడు చెప్పాలి పోస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ అని ఉంటాయి అనమాట. మీరు ఒక రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నారు, ఆ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కి డిప్లాయ్ చేశారు, ఆల్రెడీ 3 స్ప్రింట్లు అయిపోయినాయి, వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాడుకుంటున్నారు,
సో పోస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ యాక్టివిటీ ఏం చెప్తారు, ఈ పర్సన్ దాంట్లో ఈ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అయింది, దీంట్లో అప్రోప్రియేట్ డేటా స్టోర్ చేసుకోవాలి మీరు ఇమీడియట్ గా, లేకపోతే సిస్టమ్ ఫెయిల్ అవుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళు భయపడతాం. మనం ఫెయిల్ ఏం అవ్వదు, జస్ట్ వ్యాలిడేషన్ టూల్స్ అలాంటి దగ్గర ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు మళ్ళీ అప్డేట్ చేయాలనుకున్నా సరే అప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? అందుకని వాళ్ళకి పోస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ యాక్టివిటీ ఇచ్చేసి వాళ్ళు ఏం చేయరు, మనకే అప్పచెప్తారు ఆ టాస్క్, మనమే చేయాల్సి వచ్చింది. ఓకేనండి. లిస్ట్ ఇస్తారు, ఈ వాళ్ళకి ఇది, వీళ్ళకి ఇది, వీళ్ళకి ఇది లిస్ట్ ఇస్తారు, అది మనం బల్క్ అప్లోడ్ చేస్తాం, అన్నీ చూపిస్తాం. ఫైన్. దెన్ నా సిస్టంలో ఉన్న ఓకే ట్రాన్సాక్షన్స్ బిట్వీన్ అవర్ కంపెనీ అండ్ ద కస్టమర్, మన కంపెనీకి కస్టమర్ కి మధ్య జరుగుతున్న ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని కేటగరైజ్ చేయమన్నా. దాన్ని ఏమంటారు సేల్స్ ఫోర్స్ లో, ఆపర్చునిటీ అంటాం. ఏమంటాం దాన్ని? ఆపర్చునిటీ అంటాం. సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫీల్డ్ ఆన్ విచ్ ఆబ్జెక్ట్ దిస్ టైం, ఆపర్చునిటీ ఆబ్జెక్ట్, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి కేటగిరీ. కేటగిరీలో ఏముంటాయి? ప్లాటినం, గోల్డ్, సిల్వర్. ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది కదా అది, అవునా? సో మళ్ళీ ఇక్కడ మాన్యువల్ ఇచ్చుకోకుండా అదే ఇక్కడ యూజ్ చేసుకో. ఓకేనా? సో choose the data type as pick list, choose the global pick list that we have created earlier, make use of the same pick list value set used in the accounts category. So make it readable and editable to the sales representative. Don't allow values apart from the pick list values. అంటే అందులో ఉన్న వాల్యూస్ తప్ప వేరే ఎంటర్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఇవ్వదు. రిస్ట్రిక్ట్ పిక్ లిస్ట్ అని ఉంది కదా, అది ఎనేబుల్ ఉంది. ఇక్కడైనా చేయాల్సింది గుడ్. ఇది అకౌంట్, ఏ ఆబ్జెక్ట్కి వెళ్ళాలి? ఆపర్చునిటీ. అంటే ఒక మహానుభావుడు చేశాడు అనమాట, అన్ని ఫీల్డ్స్ అకౌంట్ మీద క్రియేట్ చేసుకొచ్చి నాకు స్టూడెంట్ మీద రావట్లేదు అని అడిగాడు వచ్చి. చూస్తే మొత్తం అన్ని ఫీల్డ్స్ సేల్స్ ఫోర్స్ లో నేను ఆ డేటా మోడల్ ఇచ్చిన టాస్క్లు మొత్తం తీసుకెళ్లి అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో క్రియేట్ చేశాడు అనమాట. అది అర్థమైందా? అలా చెయ్యొద్దు. సో ఆపర్చునిటీ ఆబ్జెక్ట్, కేటగిరీ ఫీల్డ్, ఏ టైప్ తీసుకోవాలి? పిక్ లిస్ట్. కేటగిరీ ఆల్రెడీ ఉంది, అదే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం మనం. ఆపర్చునిటీస్ కేటగిరీ. అండ్ చూడండి రిస్ట్రిక్ట్ ఎనేబుల్ అయింది కదా, అంటే ఇందులో ఇక్కడ వాల్యూస్ తప్ప వేరే ఎంటర్ అవ్వకూడదు. సార్ దట్ డజంట్ యాడ్ అప్. ఎందుకంటే డ్రాప్ డౌన్ లో వచ్చిన వాటినే కదా మనం సెలెక్ట్ చేసేది, వేరే వాల్యూ ఎలా వచ్చింది? మరి థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ కూడా డేటా పంపిస్తారు కదా ఒక్కోసారి, మరి వాడికి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉండదు కదా, బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి పంపిస్తాడు డేటా, వాడు టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లోనే పంపిస్తాడు, వాడు ఈ మూడు కాకుండా వేరేది కూడా పంపించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు మనం రిస్ట్రిక్ట్ పెడతాం, అప్పుడు వాడికి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇన్వాలిడ్ వాల్యూ ఫర్ ద పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్ కాల్డ్ కేటగిరీ, ద అలౌడ్ వాల్యూస్ ఆర్ ఓన్లీ ప్లాటినం, గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ అని వాడికి ఎర్రర్ మెసేజ్ వెళ్ళింది అనమాట. అర్థమవుతుందా? క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. విజిబుల్ టు సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ అండ్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఇక్కడ ఒకవేళ మర్చిపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి తెలుసుగా, ప్రొఫైల్కి వెళ్ళి ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. ప్రొఫైల్కి వెళ్ళి ఆబ్జెక్ట్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఫీల్డ్కి ఎడిట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. సేవ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఓకే చూడండి కేర్ఫుల్గా. సో లెన్స్ కార్ట్ లిమిటెడ్ అకౌంట్ మీద కేటగిరీ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసాము, ప్లాటినం, గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ వచ్చినాయి ఇక్కడ. అండ్ ఆపర్చునిటీ మీద కూడా మనం ఒకటి క్రియేట్ చేసాము, సో దాంట్లో కూడా ఏమొచ్చినాయి? ప్లాటినం, గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్. ఇప్పుడు నా క్లయింట్ వచ్చి మనము కేటగిరీ అనే ఫీల్డ్ని త్రూ అవుట్ ఒక 25 ఫీల్డ్స్లో వాడుతున్నాము, వాటన్నిటిలో కూడా బ్రాంజ్ అనే కేటగిరీ ఒకటి యాడ్ చేయండి, మనము లోయర్ పవర్టీ లెవెల్ వాళ్ళని కూడా టార్గెట్ చేయబోతున్నాం ఇక నుంచి అని చెప్పారు వచ్చి. ఇప్పుడు నిజంగా 25 ఫీల్డ్స్ ఉంటే ప్రతి ఫీల్డ్కి వెళ్ళి మాడిఫై చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. కానీ నేనేం తెలివిగా ఏం చేసాం, మనం గ్లోబల్ వాల్యూ సెట్ తీసుకున్నాగా, సో సింపుల్గా వెళ్ళిపోయి గ్లోబల్ వాల్యూ సెట్ని మాడిఫై చేసి, సారీ మాడిఫై అంటే ఎడిట్ చేయకూడదు, సో కింద వస్తాయి అన్నమాట వాల్యూస్, న్యూ అని ఇవ్వండి ఇక్కడ, గివ్ బ్రాంజ్. ఓకే వచ్చిందా? సో వీటిని మీరు ఆర్డర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, రీఆర్డర్ పెట్టి పైకి కిందకి కూడా మూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో ఇది ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుందో కనబడుతుంది చూడండి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి, అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్, ఆపర్చునిటీ ఆబ్జెక్ట్ రెండిట్లో కూడా మీకు ఏమవుతుంది? బ్రాంజ్ అనేది వచ్చేసిందా?
అకౌంట్లోనూ వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా వచ్చింది. గ్లోబల్ వాల్యూ సెట్ యొక్క ఉన్న బెనిఫిట్ ఏంటో అర్థమైందిగా. ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావాలి, సార్ మరి ఆపర్చునిటీలో మాత్రమే బ్రాంజ్ యాడ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? అంతే కదా. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ పిక్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళి గ్లోబల్ వాల్యూ సెట్ తీసేసి నార్మల్గా వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు గ్లోబల్ వాల్యూ సెట్ చేస్తే అందరికీ మాడిఫై అయింది. అట్లా కాకుండా ఆపర్చునిటీలో ఉన్న కేటగిరీకి మాత్రమే మారాలంటే ఏం చేస్తాం? దానికి గ్లోబల్ వాల్యూ సెట్ ఉన్న కనెక్షన్ తీసేస్తాం. తీసేసి మాన్యువల్గా డేటా ఎంటర్ చేసుకుంటాం ఆపర్చునిటీ కేటగిరీ వరకే. అర్థమవుతుందా? అట్లా కాదు సార్, అకౌంట్కి మారాలి, మిగతా 25కి మారకూడదు అనుకోండి, అకౌంట్కి ఒక్కదానికే తీసేయండి కనెక్షన్, దాంట్లో వాల్యూస్ మాన్యువల్గా యాడ్ చేసుకోండి. అర్థమైందా? అవును, లేకుండా ఓకేనా? గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? అదొక ఫీల్డ్ అంతే. దెన్ ఒక హోటల్కి వెళ్ళారు, ఓకేనా? హోటల్లో మీరు వెళ్ళి ఆర్డర్ ఇవ్వగానే ఏమవుతుంది? వాడు బుక్ పెన్ను పెట్టుకొని టకటక రాసుకుంటూ ఉంటాడు, సూప్స్ 5, బిర్యానీలు 4 టకటక రాసుకుంటూ ఉంటాడు. అలాగా మన క్లయింట్, మన కస్టమర్ అంటే ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీ యొక్క కస్టమర్ వచ్చి నాకు అలెక్సా కంట్రోల్డ్ ఫ్యాన్స్ ఒక 10 కావాలి, ఒక సీలింగ్ లైట్స్ ఒక 40 కావాలి, అట్లా టకటక చెప్పుకుంటే వెళ్ళారు. అది రాసుకోవడానికి ఆప్షన్ కావాలంట. అది కస్టమర్ ప్రపోజలే కదా. ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు అది? సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్, గుర్తుంది కదా అందరికి. సో సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ లో ఒక నోట్ ప్యాడ్ మీద రాసుకునే విధంగా వాళ్ళకి ఒక ఫీల్డ్ కావాలంట, ఓకేనా? సో ఫీల్డ్ యొక్క నేమ్ ఏంటి? ఇంట్రెస్టెడ్ ప్రొడక్ట్స్. చూస్ ద డేటా టైప్ యాజ్ టెక్స్ట్ ఏరియా లాంగ్. వాడు పెద్ద లిస్ట్ ఇచ్చుకోవచ్చు, ఎంత లిస్ట్ అనేవి నేను రాసుకుంటాను, ఓకేనా? సో విచ్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్. Interested products, then 32 visible 10. Enter the customers interested products. Click on next. So visible to sales representative and system administrator. Save. Now whenever they go to a service request form, see they got a new field called as interested products. So note చేసుకోవడానికి వచ్చిందా? లైట్స్ 10, ఫ్యాన్స్ 20, ప్లగ్స్ 200 ఇలా రాసుకొని సేవ్. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీబడి? లాంగ్ టెక్స్ట్ ఏరియా, గుడ్. Then comes the location or sites, ఓకేనా? సో లొకేషన్ ఆర్ సైట్స్ లో మనకి నేమ్ ఏముంది? ఏరియా నేమ్ అని ఇచ్చాము. అక్కడ మనం ఏరియా నేమ్ అనేది స్ట్రీట్ నేమ్ ఏదో స్టోర్ చేస్తాం. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ప్రతి లొకేషన్కి ఒక సీరియల్ నెంబర్ ఉండాలండి అని చెప్పారు. ప్రతి లొకేషన్కి ఒక సీరియల్ నెంబర్ ఉండాలని చెప్పారు. ఓకే, చేద్దాం. సో ఆల్రెడీ కొన్ని లొకేషన్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. యాక్చువల్లీ ఏం లేవు ప్రస్తుతానికి. లెట్ us క్రియేట్. సో వన్ ఈజ్ హైపర్ సొసైటీ, జెడ్ కాలనీ, చార్మినార్ స్ట్రీట్, ఇలాగా కొన్ని ఉన్నాయి, ఓకేనా? కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఇలా ఉన్నాయి అన్నమాట. సో నౌ వాట్ ఐ వాంట్, ఆల్రెడీ కొన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, కొత్తగా క్రియేట్ అయ్యే వాటికి కూడా సీరియల్ నెంబర్ కావాలంటున్నారు, ఓకేనా? లెట్ us go and create one. Which object? Location or site object. So fields and relationships, create a new. సీరియల్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవ్వాలన్నారు కదా వాళ్ళు. అంటే ఏం సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది? ఆటో నెంబర్.
A system generated sequence number that uses a display format you define. The number is automatically incremented for each record. Silly question అనమాట. ఆల్రెడీ 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. 4th రికార్డ్ తీసేసాము. 5th రికార్డ్కి 4 వచ్చిద్దా 5 వచ్చిద్దా నెంబర్ అని అడుగుతారు. 5 వస్తుంది. ఎప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, డిక్రిమెంట్ అయితే అవ్వదు. లాస్ట్ జనరేటెడ్ నెంబర్ తర్వాత నెంబరే వచ్చింది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే డిలీట్ చేసింది అన్డిలీట్ చేశారనుకోండి, రెండింటికి 4 నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి రావచ్చా, రాకూడదు, అందుకని అట్లా పెట్టారు. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో దాట్ ఈజ్ లొకేషన్ ఆర్ సైట్ సీరియల్ నంబర్. సో డిస్ప్లే ఫార్మాట్ ఏముండాలంట, దిస్ షుడ్ బి ద డిస్ప్లే ఫార్మాట్ అండ్ స్టార్ట్స్ విత్ 1. సో ఇది మీరు ఆబ్జెక్ట్ కొత్తగా క్రియేట్ చేయట్లేదు, ఫీల్డ్ కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఆల్రెడీ రికార్డ్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది కదా, అందుకని అడుగుతున్నారు. మరి ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్ కూడా జనరేట్ అవ్వాలా ఈ నెంబర్, లేదా ఇప్పుడు నుంచి క్రియేట్ అవుతున్న రికార్డ్స్కి మాత్రమే సీరియల్ నెంబర్ రావాలని అడుగుతున్నారు. నాకు ముందు వాటికి కూడా కావాలని అడిగారు కాబట్టి we will enable this option. Some auto number generated serial number and all. Click on next. Visible to. ఇక్కడ ఏమైంది, ఆటో జనరేటెడ్ అన్నారు కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ గా అందరికీ రీడ్ ఓన్లీ ఉంటుంది. బై డిఫాల్ట్ గా అందరికీ రీడ్ ఓన్లీ ఉంటుంది. సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్. సో యాడ్ టు ద పేజ్ లేఅవుట్ అండ్ క్లిక్. చూడండి, మీ దగ్గర మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. అదే చెప్తుంది అనమాట. మీ దగ్గర చాలా రికార్డ్స్ ఉంటాయి, అది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. ఓకే మీద కొట్టండి, స్టార్ట్ చేస్తుంది ఆటో నెంబర్ జనరేషన్ అని చెప్తుంది. మనకు 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇమీడియట్ గా జరిగిపోతుంది, నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. నౌ ఓపెన్ దీస్ 3 రికార్డ్స్. వచ్చిందా వచ్చిందా వచ్చిందా? నౌ యూ డూ వన్ థింగ్. వాట్ విల్ బి ద నెంబర్ ఆఫ్ దిస్? అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీబడి? సీరియల్ నెంబర్ అర్థమైంది కదా అందరికి? రైట్, ఆటో నెంబర్ అనమాట. ఓకే, సో లొకేషన్ ఆర్ సైట్ లో ఇంకేముండాలి? సీరియల్ నెంబర్ ఉంది, ఏరియా నేమ్ పెట్టాం అంటే స్ట్రీట్, అది ఇంకేముండాలి? సిటీ, స్టేట్ అట్లా ఉండాలా లేదా? వాళ్ళు ఏమడిగారంటే సిటీ అక్కర్లేదు వాళ్ళకి, మీరు యాడ్ చేస్తే యాడ్ చేసుకోండి, ఇబ్బంది లేదు. కానీ ఏం యాడ్ చేశారో పెట్టుకోండి పక్కన, ఎందుకంటే రిపీటెడ్ టాస్క్ అయిపోతుందని నేను యాడ్ చేయలేదు అంతే. ఓకే, సో కంట్రీ అడిగారు. ఏమడిగారు? కంట్రీ అడిగారు. మనం ప్రస్తుతానికి ఈ 3 కంట్రీస్ లో మాత్రం బిజినెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ 3 పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ కావాలని అడిగారు. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? సో ఈసారి నార్మల్ గా పిక్ లిస్ట్ వాల్యూలోనే వాల్యూ సెట్ అనేది ఇచ్చేస్తున్నాం, గ్లోబల్ కి వెళ్ళట్లేదు నేను. ఓకే, లొకేషన్ ఆర్ సైట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఏం కావాలంట? దే నీడ్ ఎ న్యూ ఫీల్డ్ కాల్డ్ యాజ్ కంట్రీ. ఇట్ షుడ్ బి పిక్ లిస్ట్. ఎంటర్ వాల్యూస్, ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాం వాల్యూస్ సార్. Instead of global value set, we are entering the values inside here. Okay, then select the country the location belongs to. System administrator and sales representative. Click on next. Save and new. Okay, next time adugutunnaru, they want state also it seems. Okay, they want state also, adi kuda pick list value. Pick list, click on next, state, and the values range like this. మరీ ఎక్కువ వాల్యూస్ ఉంటే కష్టం వద్దని నేనే తగ్గించాను వాల్యూస్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక తిరకాసు ఉంది.
ఏంటంటే ఆ తిరగాసు? వాట్ ఈస్ ద కాంప్లెక్సిటీ హియర్? వాళ్ళు కంట్రీలో ఏ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆ కంట్రీ యొక్క స్టేట్ ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయాలని చెప్తారు. అంతే కదా, ఇండియా పెట్టి విక్టోరియా పెట్టలేం కదా మనం. అవునా? ఇండియా పెట్టి టెక్సాస్ పెట్టలేం కదా మనం. అది. కానీ మీకు ఎక్కడైనా ఆప్షన్ వచ్చిందా ఈ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూలో ఉన్న డేటాని కంట్రోల్ చేయడానికి వేరే పిక్ లిస్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మీకు ఎక్కడైనా ఆప్షన్ వచ్చిందా? లేదుగా, ఎక్కడా లేదు. దానివల్ల ఒక కాంప్లెక్సిటీ ఉంది. చూద్దాం ఏంటో. సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ అండ్ సేల్. సో ఏమైంది చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, కంట్రీ వచ్చి ఇండియా సెలెక్ట్ చేశాను, స్టేట్ వచ్చేసి అర్కాన్సాస్ సెలెక్ట్ చేశాను. సేవ్ చేయండి. అలా అవ్వచ్చా? అవ్వచ్చా? అవ్వకూడదు. అవ్వకూడదు. ఓకే, లెట్ ఇస్ రీసెట్. నన్ నన్. ఇలా అవ్వకూడదు. అంటే ఏం చేయాలి? సో డిపెండెన్సీ, వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ ఫీల్డ్ డిపెండెన్సీ. ఏమంటారు దాన్ని? ఫీల్డ్ డిపెండెన్సీ. ఓకే, వేటి మధ్య? ఐ డోంట్ కేర్, వేటి మధ్య నాకు తెలియదు, బట్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు ఫీల్డ్ డిపెండెన్సీ? ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ మధ్య డిపెండెన్సీ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారో ఆ ఫీల్డ్స్ సెక్షన్ కి వెళ్తే ఫీల్డ్ డిపెండెన్సీస్ అని ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది మీకు. ఓకేనా? ఈ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఫీల్డ్ డిపెండెన్సీస్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, సో ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, కంట్రీ అండ్ స్టేట్ రెండు ఉన్నాయి. ఏ ఫీల్డ్ కంట్రోలింగ్ ఫీల్డ్ అవ్వాలి, ఏది డిపెండెంట్ అవ్వాలి? కంట్రీ కంట్రీ కంట్రోలింగ్ ఫీల్డ్ అవ్వాలంటే ఇండియా సెలెక్ట్ చేసి ఇండియాకి సంబంధించిన స్టేట్ వాల్యూస్ రావాలి, అంతేనా? సో కంట్రోలింగ్ ఫీల్డ్ విల్ బి కంట్రీ అండ్ డిపెండెంట్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఆబ్వియస్లీ స్టేట్, అంతేనా? కంటిన్యూ. రివర్స్ లో ఇచ్చారు. ఓకే, సో నా వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో ఇండియాకి ఏ వాల్యూస్ ఉండాలి, యుఎస్ఏకి ఏ వాల్యూస్ ఉండాలి, ఆస్ట్రేలియాకి ఏ వాల్యూస్ ఉండాలి అని అడుగుతుంది. ఓకే, నాకేం కావాలి? న్యూఢిల్లీ, తమిళనాడు, డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఇలాగా. అది ఒక వే. ఇంకొకటి, షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఇక్కడ వరకు సరే, ఫ్లోరిడా ఇండియా అమెరికానేగా. సో షిఫ్ట్ పట్టుకొని సెలెక్ట్ చేసి ఇంక్లూడ్ వాల్యూస్ కొట్టినా ఎల్లో కలర్. సో ఇక్కడ ఇలా సెలెక్ట్ చేసి ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఓకేనా? చేసిన తర్వాత మనం చేసింది కరెక్ట్ అయినా కాదా అనేది కూడా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. హౌ? క్లిక్ ఆన్ ప్రివ్యూ, యూ కెన్ సీ. చూడండి, ఇప్పుడు స్టేట్ రావట్లేదు, చూసారా? బికాస్ నథింగ్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ కంట్రీ. ఇండియా సెలెక్ట్ చేయని అప్పుడే ఇండియా వాల్యూస్ మాత్రం వస్తాయి. యుఎస్ఏ మాత్రమే వచ్చినాయి. ఆస్ట్రేలియా మాత్రమే వచ్చినాయి, రాలేదు. ఫ్లోరిడా ఆస్ట్రేలియా కాదు కదా, అవునా? సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? సెలెక్ట్ దిస్, ఎక్స్క్లూడ్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా. కంట్రోలింగ్ ఫీల్డ్ యొక్క పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ మొత్తం ఇక్కడ వస్తాయి. అదొక 500 ఉంటే 500 పక్కకి వెళ్తుంది అట్లాగా. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఈ కనిపించే దాంట్లో చేసిన చేంజెస్ తో సేవ్ చేయండి ఫస్ట్, తర్వాత నెక్స్ట్కి వెళ్ళి చేసుకోండి. నాకు 700 పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ ఉండే అనమాట. అది చేయడానికి ఒక గంటన్నర కూర్చొని చేసేటప్పుడు మధ్యలో సర్వర్ నా కరెంట్ పోయి సర్వర్ డిస్కనెక్ట్ అయింది అనమాట. ఈలో మొబైల్ డేటా కనెక్ట్ అయ్యేసరికి సర్వర్ కనెక్షన్ పోయింది, మొత్తం మళ్ళీ చేయాల్సి వచ్చింది. అది చేయడానికి మళ్ళీ 3 రోజులు పట్టింది. ఇందాక గంటన్నర పట్టింది, 3 రోజులు పట్టింది. ఇంట్రెస్టింగ్ గా చెయ్యం కదా తర్వాత. అందుకని అట్లాంటివి చేసుకోకుండా ఎప్పుడప్పుడు ప్రోగ్రెస్ అనేది సేవ్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఓకేనా? నౌ సేవ్ ఇట్. నవ్వు ఇక్కడ కూడా ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, అవి మారవు. ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిపోయి ఉన్నాయి, మారవు, అవి అట్లాగే ఉంటాయి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. నౌ సి ఐఎమ్ అనేబుల్ టు సేవ్ ద స్టేట్. ఆల్సో ఇప్పటి నుంచి ఏమవుతుందంటే వెన్ యూ డబుల్ క్లిక్ హియర్ ఆల్సో దే విల్ కమ్ లైక్, ఇది ఎక్కడో చూసినట్టుందా? ఆపర్చునిటీలో ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టేట్ అట్లాగే ఉంటుంది కదా స్టేటస్. సో ఇండియా, తెలంగాణ, క్లిక్ ఆన్ ఓకే, లైక్ దట్. డిపెండెంట్ ఫీల్డ్స్ అట్లా పాపప్ అయి వస్తాయి. ఓకే, సో అండర్స్టూడ్ ఫీల్డ్ డిపెండెన్సీస్ ఎవ్రీబడి? ఆన్లైన్ పీపుల్ అందరికి అర్థమైందండి ఫీల్డ్ డిపెండెన్సీ? Yes, bro. వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఇంకేమున్నాయి? ఓ తప్పదు, ఫీల్డ్స్ కొంచెం పెద్దదే, బీ పేషెంట్.
Okay, as a product owner, I want my sales representatives to store the amount the transaction has generated in the SAP system. ఎస్ఏపి సిస్టమ్ నుంచి డేటా వచ్చి స్టోర్ అవ్వాలంటే వాళ్ళకు కూడా ఆర్డర్లో అమౌంట్ ఉంటుందిగా, మరి ఆ అమౌంట్ వచ్చి ఇక్కడ పడాలంటే ట్రాన్సాక్షన్లో అమౌంట్ అనే ఫీల్డ్ ఉండాలిగా. దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. సో ట్రాన్సాక్షన్, ఇట్ మస్ట్ బి అమౌంట్, ఇట్ మస్ట్ బి ద నేమ్ ఆఫ్ ఇట్, ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ట్రాన్సాక్షన్, టైప్ కరెన్సీ, లెంగ్త్ 16 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి, 2 డెసిమల్ ప్లేసెస్ అలౌ చేయాలి. అండ్ ఇది బయట నుంచి వస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా రీడబుల్లే అవ్వాలి, ఎడిటబుల్ పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు. అండర్స్టూడ్ ఎవరిబడి? ఓన్లీ రీడబుల్ పర్మిషన్. So object manager, transaction object, fields and relationships, create a new field. Transaction object, that is amount. Amount ante currency. Amount. So length ఎంత ఉండాలంటే 16, డెసిమల్ ప్లేసెస్ 2 ఉండాలి. ఈ రెండు కంబైన్ అయ్యి ఎప్పుడు 18 కి మించకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. మించితే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకేనా సార్? అంతకంటే ఎక్కువ కావాలంటే ఆప్షన్ లేదు, సేల్స్ ఫోర్స్ అని అడగడమే మనం. ఓకే, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ coming externally. Click on next. So visible to sales representative and read only, system administrator and read only. Okay na? Click on next, save it. Now go here, go to transactions, create a new transaction. చూడండి, అమౌంట్ అనేది కనపడుతుంది కానీ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎంటర్ ద డేటా ఇన్సైడ్, ఎందుకంటే మీరు రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ ఎనేబుల్ చేశారు కాబట్టి. అండర్స్టూడ్ హౌ టు మేక్ ఏ ఫీల్డ్ రీడ్ ఓన్లీ ఎవ్రీబడి? రైట్. సో దెన్ లెట్ us కమ్ బ్యాక్ టు జాండో. జాండోతో కూడా ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. గో టు ట్రాన్సాక్షన్స్, క్రియేట్ ఏ న్యూ ట్రాన్సాక్షన్. అదేంటి, జాండోకి కూడా నేను రీడ్ ఓన్లీ ఇచ్చాగా, బట్ ఈసీ ఏబుల్ టు ఎంటర్ ద డేటా ఇన్సైడ్ ఇట్ ఆర్? ఎస్. వై? సిస్టమ్ అడ్మిన్ అని మాత్రం చెప్పొద్దు. సిస్టమ్ అడ్మినే. ఎందుకని? సిస్టమ్ అడ్మిన్ కి ఎందుకు ఆ ప్రివిలేజ్ ఉంది? ఓకే, because of one special permission. This is the system administrator profile. Open it. So modify edit read only fields అని ఒక పర్మిషన్ ఉంటుంది. ఎడిట్ రీడ్ ఓన్లీ ఫీల్డ్స్ అని ఒక పర్మిషన్ ఉంటుంది. సో ఈ పర్మిషన్ ఏ ప్రొఫైల్స్కి అయితే ఎనేబుల్ చేసిందో వాళ్ళకి రీడ్ ఓన్లీ పెట్టినా కానీ వాళ్ళు మాడిఫై చేయగలుగుతారు. అలానే ఆటో నెంబర్లో మాడిఫై చేయలేరు. ఓకేనా? ఆటో నెంబర్ అలాంటివి మాడిఫై చేయలేరు. మీరు మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసిన ఫీల్డ్స్ ఏవైతే డేటా ఎంటర్ చేయకుండా రీడ్ ఓన్లీ పెడతారు కదా, అవన్నీ కూడా వీళ్ళు మాడిఫై చేయగలుగుతారు. అడుగుతారు, సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మాడిఫై చేయగలుగుతున్నాడు ఎందుకు అని అడిగితే చెప్పాలి, ఎడిట్ రీడ్ ఓన్లీ ఫీల్డ్స్ పర్మిషన్ వల్ల అని. అర్థమవుతుంది అందరికీ? రైట్. దెన్ ఓకే, సర్వే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, సర్వే నెంబర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నెంబర్తో పాటు ఏముండాలి? ప్రొడక్ట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయా అని చెప్పాలి. ఓకే, డెలివరబుల్లా కాదా అని చెప్పాలి. అవునా? సో అవైలబిలిటీకి ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయమని అడుగుతున్నారు వాళ్ళు సర్వే మీద. అవైలబిలిటీ ఉందా లేదా అంతే, 2 ఆప్షన్స్. సో చెక్ బాక్స్. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ అది ఫాల్స్ లో ఉండాలి, బై డిఫాల్ట్ ఫాల్స్ లో ఉండాలి. అండ్ రీడబుల్, ఎడిటబుల్ టు సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్. Survey object, fields and relationships, create a new field, available, checkbox. By default అంటే unchecked, by default గా అది unchecked అయి ఉండాలి. Select the availability of requested products. So visible to sales representative, system administrator, save.
వేర్ ఇస్ సర్వీస్? సర్వే ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వటం మర్చిపోయినా ఏంటి? డిఫాల్ట్ ఆనే ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి కదా. How come? Default on, okay. So read created a deleter. ఉంది కదా, కేసెస్ వచ్చింది. Just a second, guys. Let me check the app manager. OEL సేల్స్ యాప్ క్లాసిక్ యాప్ లో కనపడట్లేదు కదా. ఎడిట్ ఉంది కదా, కేసెస్ తర్వాత సర్వీస్. హౌ కమ్ దిస్ ఇస్ నాట్ కమింగ్? Okay, I'll check why it is not visible later. But you see the surveys, right? So you click on new. You got checkbox here available? Yes. Okay. So అది ఎందుకు మార్టిన్ మెల్కో కనపడట్లేదు నేను చూస్తాను ఒకసారి. Should be visible. Catchy problem కూడా అయి ఉండొచ్చు. We will see it later. Okay, fine. So then comes here. So as a product owner, I want my sales representative to see the quantity of the products available in the warehouse. చూడాలంటే ఎడిట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఆ డేటా అనేది మనం థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ నుంచి ఫ్యూచర్ లో ఇంటిగ్రేషన్ ద్వారా తీసుకొస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా, రైట్. So go to warehouse object. Warehouse object. Already we have a field inside this called as product name. Product name ne name ga తీసుకున్నాం. So we will just add quantity to it. Quantity అంటే what? It should be number, right? Number. Click on next. So that is quantity. Number 10 ఉండాలంట. Length should be 10. No decimal places. 1.5 product 2.5 product ఉండవు కదా, right? So come here. Should be read only కదా. Save. Go to warehouse. Click on new. See undi gani they are not able to edit the data, right? As a product owner, I want my administrators to determine every user's maximum discount they can offer on the opportunity. మీరున్నారు నేనున్నా, నలుగురు యూజర్స్ ఉన్నారు నా సేల్స్ ఫోర్స్ యాప్లో. నేనైతే ఒక 30% వరకు డిస్కౌంట్ ఇవ్వగలుగుతాను.
మీరైతే 20, మీరైతే 10, మీరైతే 5 అనుకుందాం. ఎక్కడ డిటర్మిన్ చేస్తారు అది? విచ్ ఆబ్జెక్ట్? మీరెవరు? యూజర్. నేనెవరు? యూజర్. తనెవరు? యూజర్. మీరెవరు? యూజర్. ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వాలి ఫీల్డ్? యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వాలి, అంతే కదా. జాన్ డో షుడ్ గివ్ 15%, మార్టిన్ మెల్కో షుడ్ బి ఏబుల్ టు గివ్ ఓన్లీ 8%. సో జాన్ డోలో 13% ఉండాలి, మార్టిన్ మెల్కోలో 8% ఉండాలి. అంటే వాళ్ళిద్దరు ఎవరు? యూజర్స్. సో యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ మీద క్రియేట్ చేయాలి. సార్ యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ మీద క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే చేయొచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. అది స్పెషల్ ఆబ్జెక్టే, నేను ఒప్పుకుంటా. ఎందుకంటే దాని డేటా అండ్ మెటా డేటా రెండు సెటప్లోనే కనపడతాయి, కాబట్టి వాటిని సెటప్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. ఎందుకంటే ఎవరైతే కరెంట్లీ సిస్టంలో లాగిన్ అయి ఉన్నాడో అతని డీటెయిల్స్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుంచే వస్తాయి అనమాట. సో వాటిని సెటప్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. మన దగ్గర చాలా సెటప్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. యూజర్ ఆబ్జెక్ట్, ప్రొఫైల్ ఆబ్జెక్ట్, కంపెనీ ఆబ్జెక్ట్, ఐ మీన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్, ఏపీఐ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటాయి. వీటన్నిటిలో కరెంట్ లాగిన్ అయిన యూజర్ కి సంబంధించిన డైనమిక్ డేటా అంతా కూడా వాటి నుంచి వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? రైట్. వీటిని సెటప్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వాటి డేటా మెటా డేటా లిస్ట్ మొత్తం కూడా మనకి ఈ సెటప్ లోనే కనపడుతుంది. అంతే యూజర్ రికార్డ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? సెటప్ లోనేగా. రికార్డ్స్ అయినా కూడా. సో ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్, యూజర్, యూజర్ ఆబ్జెక్ట్, fields and relationships, create a new field. Soft type what? AML type percent, very good. And then discount kada percent. So the value is user object maximum discount 3 and 2. అంతకు మించి ఉంటుందా డిస్కౌంట్ లో? ఉండదు కదా. Enter the maximum discount the user can offer. Click on next. So visibility ఎవరికి? సిస్టమ్ అడ్మిన్ ఓన్లీ. ఎవరిస్తారు? ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు? ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు యూజర్స్ ని? సిస్టమ్ అడ్మినేగా. ఎవడు పర్సంటేజ్ వాడు మార్చుకునే అక్కడికి ఇంకెందుకు? అవునా కదా, ఇవ్వకూడదు. సో అనుకున్నా రియల్ సినారియోలో మార్టిన్ మెల్కోలో బామ్మర్ది వచ్చాడు షాప్ కి, వచ్చి మన షాపేగా బామ్మర్ది, ఇంకో 5% ఎక్స్ట్రా అయ్యి అంటాడు. ఇదేముంది, సిస్టంలోకి వెళ్ళి వాడు యూజర్ ఓపెన్ చేసుకొని 5% ఎక్స్ట్రా వేసుకొని వీడియో వరకు ఇచ్చుకొని మళ్ళీ మార్చేసుకుంటాడు. అలా ఇవ్వచ్చా? ఇవ్వకూడదు. సో అసలు చూసే ఆప్షన్ కూడా నేను ఇవ్వను. అర్థమవుతుందా? క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓన్లీ అడ్మిన్కే ఇస్తున్నా. సేవ్ ఇట్. Now let us go to the users. Users. John Doe and Martin Melko. So who is this? This is John Doe. John Doe ఎంత ఇద్దాము? మాక్సిమం డిస్కౌంట్ 15% ఇద్దాం. అలాగే మార్టిన్ మెల్కోకి ఎంత ఇద్దాము? 8%. 7. ఈ విధంగా సో యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ మీద కూడా, కంపెనీ ఆబ్జెక్ట్ మీద కూడా, ఐ మీన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ మీద కూడా అన్నిట్లో కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి, కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే అది ఎవరికి కనపడుతుంది అనేది లిమిట్ అనేది తెలుసుకోవాలి. ఓకే. అండ్ దెన్ the last user story for the day. As a product owner, I want my sales representatives to be able to set the following status in case status. Case status లో ఏమేమి ఉంటాయండి? న్యూ, ఓకే, వర్కింగ్, ఎస్కలేటెడ్, క్లోజ్డ్ ఉంటాయి. వాటితో పాటు ఇంకేం కావాలంటే వాళ్ళకి రీఓపెండ్ అనే ఒక వాల్యూ కావాలంట, వెయిటింగ్ ఆన్ కస్టమర్ అని ఇంకో వాల్యూ కావాలి. సో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? కొత్త ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయాలా, ఉన్న ఫీల్డ్ మోడిఫై చేయాలా? మోడిఫై చేయాలి. వెరీ గుడ్. Go to the object manager, go to case object, go to the fields. There is a field called status, case status. Status field is there. So దీంట్లో మనం ఏం చేయాలి? న్యూ వాల్యూస్ యాడ్ చేయాలి. న్యూ, అండ్ దట్ ఈస్ reopened and waiting on customer. ఓకేనా? క్లిక్ ఆన్ సేవ్.
So from now onwards, whenever they are working with case records, click on new. So they can see those two new values also reopened and waiting. నేను చెప్పాను కదా, మీరు పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకండి, కంపెనీ వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా మార్చుకోవాల్సి వచ్చింది ఎట్లాగైనా, అప్పుడు వాటి మీనింగ్స్ వాళ్ళు చెప్తారు. మాకు జీరో డిస్కవరీ అంటే ఏంటి అట్లా చెప్తారు అనమాట. దాన్ని బట్టి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే మనం వర్క్ చేసే ఆర్ట్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి. డిఫాల్ట్ గా వచ్చిన వాటి గురించి మీరు అంత పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి, బట్ బేసిక్స్ తెలుసుకొని ఉంచుకొని చాలు. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ డన్ టుడే. సో ఎన్ని చేసాము? సో 14 ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, 14 ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేశాను, ఒక ఫీల్డ్ మాడిఫై చేశాను. సైలెన్స్. సో 14 ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేశాను, ఒక ఫీల్డ్ మాడిఫై చేశాను. ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించి టోటల్ ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉండాలంటే 21 ఫీల్డ్స్ ఉండాలి కొత్తవి, అంటే ఒకటి మాడిఫికేషన్ కాబట్టి మొత్తం 21 ఫీల్డ్స్ ఉండాలి. ఓకేనా? అండ్ దెన్ ఆ 21 ఫీల్డ్స్ కి సంబంధించిన డేటా మోడల్ మొత్తం నేను ఇక్కడ క్లియర్ గా ప్రొవైడ్ చేశానండి. సారీ, 36 ఫీల్డ్స్ ఉండాలి మొత్తం. హౌ మెనీ ఫీల్డ్స్ ఇన్ టోటల్? 36 ఫీల్డ్స్ ఉండాలి. అంటే మన ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించి ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో అయినా కానీ మీరు మొత్తం ఎన్ని ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి? 35 ఫీల్డ్స్ ఉండాలి. ఇది ఓన్లీ మాడిఫికేషన్ మాత్రమే. ఓకే, కేస్ కి ఏ వాల్యూస్ యాడ్ చేయాలనేది ఇక్కడ ఉందంటే, సో 36 ఫీల్డ్స్ మీరు క్రియేట్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాంగ్ విత్ దట్ మరి టాస్క్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా మనకి. సో టాస్క్స్ వచ్చేసి we have 21. 36 35 plus 21 ఎంత? అది ఓకేనా? 56 ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయాలి మీరు మొత్తం. ప్రతి దానికి స్పెసిఫికేషన్ చాలా క్లియర్ గా ఇచ్చాను. ఎవరైనా మిస్టేక్ చేశారంటే మామూలుగా ఉండదు చెప్తున్నా. అది ఓకేనా? డిస్క్రిప్షన్స్ ఇవ్వలేదు, డిస్క్రిప్షన్స్ మీరు రాసేసుకోండి, ఏం ఇబ్బంది లేదు, బట్ ఉండాలి, ఖచ్చితంగా ఉండాలి, ఫ్రీగా వదిలేదు దాన్ని. సో మల్టీ సెలెక్ట్ పిక్ లిస్ట్ కూడా ఇట్లా ఇచ్చాను నేను వాల్యూస్, ప్రతి దానికి ఇచ్చాను. అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద అకౌంట్ నెంబర్ కావాలి, ఆటో నెంబర్ ఉండాలి, సో ఈ ఫార్మాట్ ఉండాలి, ఫార్మాట్ తో సహా ఇచ్చాను. ఓకే, మరి స్టార్టింగ్ నెంబర్ కోసం అడగద్దు, అన్నిటికీ వన్నే పెడతాం. ఓకేనా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఈమెయిల్, స్కిల్ సెట్, టోటల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఈ 3 మ్యాండేటరీగా ఉండాలి. ఆ 3 మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ అవ్వాలన్నమాట. గాట్ ఇట్? దట్స్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ కస్టమ్ ఫీల్డ్స్. కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ అనేది ఇప్పుడే అవ్వలేదండి, ఇంకా ఉంది కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ అనేది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము వి విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ సో రిలేషన్షిప్ ఫీల్డ్స్ మీద వర్క్ చేస్తాము. ఈ రిలేషన్షిప్ ఫీల్డ్స్ కి కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ అన్ని అయిపోయి ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో ఇవి ఫీల్డ్సే, ఇవి ఫీల్డ్సే, ఇవి ఫీల్డ్సే. ఫీల్డ్స్ ఇప్పుడే అవ్వాలా, ఇంకా టైం ఉంది అవ్వడానికి. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. సో కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ అనేవి క్లాస్ వినండి జాగ్రత్తగా. ఈ డేటా అసలు వినాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదండి, మళ్ళీ ఇక్కడే ఉన్నాయి మొత్తం. యూజర్ స్టోరీ ప్రాపర్ గా చదువుకోండి, యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ప్రాపర్ గా చదువుకోండి. సో డేటా మోడల్ చూడండి, అర్థమైపోతుంది ఏం చేయాలో మీకు. అంతే, ఎవరు స్పూన్ ఫీడింగ్ గా చెప్పరు, 2-3 సార్లు చెప్పరు, ఒకసారి చెప్పి వదిలేస్తారు. మనం చూసుకోవాలన్నమాట. అది రియల్ టైంలో అసలే ఆ అమెరికన్ వాడో ఆస్ట్రేలియన్ వాడో ఎవడో మాట్లాడుతుందో సగం అర్థమై సాగుతుంది వాడు చెప్పేది. ఆ క్యాప్షన్స్ అనేవి ఎనేబుల్ చేసుకొని, ఆ క్యాప్షన్స్ సేవ్ చేసుకొని అది చూసుకొని చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? అది పొరపాటున ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు రావాలి, నోట్లో కిల్లి పెట్టుకొని తింటూ మాట్లాడినట్టే అనమాట ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు అయితే. అది ఓకేనండి, చలో. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. సో వీ విల్ మీట్ అగైన్ టుమారో. సో కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ అనేవి మీరు ఎంత బాగా సర్వే ఎనేబుల్ తర్వాత చూస్తా, ఇప్పుడు కాదు. ఓకేనా వివేక్? మీకు వస్తుంది కదా, మీ ఆర్గ్లో మీకు కనిపిస్తుంది కదా. నా ఆర్గ్లో ఎందుకో కనబడట్లేదు, అది క్యాచ్ ఇష్యూ లేకపోతే నేను పొరపాటున అసలు వేరే ఆర్గ్లో లాగిన్ అయ్యానో చెక్ చేస్తాను నేను తర్వాత. ఓకేనా? చలో, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎవ్రీబడి, బాయ్, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.